पड़ता और जब भी मैं उन्हें देखता हूँ वो अपने छाती में एक बैज लगाए रहते हैं हमेशा। यीशु நேசிக்கிறார் यीशु आपसे प्रेम करता है ऐसा लिखा होता है। எனக்காக அவர் ஒரு அடையாளம் वो एक चिन्ह है उनके लिए। கர்த்தரோட ஆசீர்வதிப்பாராக प्रभु ने आशीष करे। இப்ப நம்ம மத்தியில தேவன் தாமே பேசணும் हमारे बीच में प्रभु यीशु खुद बात करेगा। எதுவரைக்கும் தேவ சத்தத்தை கேட்பதற்கு நான் ஆயத்தமா இருக்கணும் அது வரைக்கும் அவர் பேசுவார்। जब तक हम प्रभु के वचन को सुनने के लिए तैयार हैं तब तक प्रभु हमसे बातें करते रहेगा। எல்லாம் தயாரா क्या आप सब तैयार हैं? ठीक है और वचन वासिக்கலாம்। एक वचन को पढ़ेंगे। मैथ्यू मत्ती का किताब 13வது அதிகாரம் उसका 13वां अध्याय 16 17 16 16 और 17 वचन। पर धन्य है तुम्हारी आंखें कि वे देखती हैं और तुम्हारे कान की वे सुनते हैं, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि बहुत से भविष्यवक्ताओं ने और धर्मियों ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखें पर न देखी, और जो बातें तुम सुनते हो सुने पर न सुने। உங்கள் கண்கள் காண்கிறதினாலும் உங்கள் காதுகள் கேட்கிறதினாலும் அவைகள் பாக்கியமுள்ளவைகள். அநேக தீர்க்கதரிசிகளும் நீதிமான்களும் நீங்கள் காண்கிறவர்களை காணவும் நீங்கள் கேட்கிறவர்களை கேட்கவும் விரும்பியும் காணாமலும் கேளாமலும் போனார்கள் என்று மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்கிறேன். கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும்। प्रभु के नाम की महिमा हो। இயேசு அவர் தாமே வாயினால் சொன்ன வார்த்தை और यीशु अपने मुंह से कहा हुआ एक शब्द है। அந்த வார்த்தை இன்றைக்கு நம்ம மத்தியில வாசிக்கப்பட்டிருக்கிறது। वो वचन आज हमारे बीच में पढ़ा गया। அதனுடைய மெய்யான ஒரு அர்த்தம் என்னன்னா उसका मुख्य जो वचन का अर्थ क्या है? இயேசுவானவரை காண்கிறவர்கள் கேட்கிறவர்கள் பாக்கியவான்। जो यीशु की बातों को देखते हैं और जो उसकी बातों को सुनते हैं वो धन्य हैं। அடுத்த வசனம் சொல்கிறது अगला वचन में लिखा है நிறைய தீர்க்கதரிசிகள் பரிசுத்தவான்கள் என்ன பார்க்க ஆசைப்பட்டாங்க ஆனா முடியல। बहुत सारे भविष्यवक्ता हैं और दूसरे लोग मुझे देखने की चाहत रखते थे लेकिन वो देख नहीं पाए। இயேசுவானவரை பார்க்கிறதுக்கு யாரெல்லாம் ஆசைப்பட்டது? यीशु को देखने के लिए कौन कौन इच्छा किया? நிறைய நீதிமான்கள் बहुत सारे धर्मी लोग, தீர்க்கதரிசிகள் भविष्यवक्ताएं, எத்தனையோ பேர் பார்க்க ஆசைப்பட்டார்கள் और भी बहुत सारे लोगों ने देखने की चाहत रखी ஆனா அவர்கள் ஆசைப்பட்டது கிடைக்கல। लेकिन वो चाहने वाली बात उनको नहीं मिल पाई। ஒரு சிலருக்கு அந்த சான்ஸ் இல்ல பரவாயில்ல, कुछ लोगों को वो मौका नहीं मिला, कोई बात नहीं। ஆனா சிலருக்கு அந்த சான்ஸ் இருந்தது ஆனாலும் பார்க்கல। कुछ लोगों को मौका था फिर भी उन्होंने वो देखने का चाहत नहीं रखा। நிறைய பேருக்கு சத்தத்தை கேட்க சான்ஸ் இருந்தது ஆனா கேட்கல। बहुत सारे लोगों को उसे देखने का चाहत था लेकिन वो देख नहीं पाए। பார்க்க முடியாம கேட்க முடியாத அவர்கள் சபிக்கப்பட்டவர்களாக போய்விட்டார்கள்। और जो उसकी बातों को देख नहीं पाए थे और जो सुन नहीं पाए थे वो श्रापित हो गए। ஆனா இன்னைக்கு நம்ம எல்லாரையும் பார்த்து கர்த்தர் சொல்கிறார், लेकिन आज हम सबको देखकर प्रभु कहता है, சகோதரனே நீ பாக்கியவான், हे मेरे भाई तो धन्य है, சகோதரி நீ हे பாக்கியவதி। मेरी बहन तो धन्य है। எதற்காக? किस लिए? இயேசு சொன்ன வார்த்தையை நான் கேட்கிறேன், और यीशु का कहा हुआ बात को मैं सुनता हूँ। அவரை பார்க்கவே இல்லை, நான் நம்பி வந்துட்டேன்। और मैंने उसे देखा ही नहीं लेकिन उसको भरोसा करके आता हूँ। ஆகவே நீங்க பாக்கியவான்। मैं इसीलिए धन्य हूँ। கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம்। प्रभु को धन्यवाद हो। ஒரு நிமிஷம் ஒரு சிறிய பல்லவி படிக்கலாம்। एक छोटा सा गीत गाकर आरंभ करेंगे। रोज की रोटी हमारी आज हमको दे दे, रोज की रोटी हमारी आज हमको दे दे, जीवन की रोटी तू है, तू ही हमारा बल है, जीवन की रोटी तू है, तू ही हमारा बल है, हे हमारे बाप तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए। यीशु கிறிஸ்து நாமத்தினால பிதாவே यीशु के नाम से मांगते हैं, எங்களோடு பேசும், हमसे बातें कीजिए। இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் यीशु के नाम से ஆமென்।
நாம் சொன்னது நீங்கள் பாக்கியவான். मैंने जो वचन कहा ये है, ये वचन अगर इस सभा को देखे तो तुम धन्य हो. முதலாவது யார் பாக்கியம் இல்லாம போயிட்டாங்களோ அவங்கள பற்றி பார்க்க போறோம். पहले हम देखेंगे कौन उसके योग्य नहीं ठहरा. அதுக்கு பிறகு பாக்கியமான ஜனங்களை குறித்து பார்க்க போறோம். उसके बाद उसके लिए जो धन्य ठहराए गए हैं उनके बारे में देखेंगे. ஏசாயா தீர்க்கதரிசியின் புத்தகம் यशाया भविष्यद्वक्ता का किताब 6வது அதிகாரம் 6वां अध्याय அதுல முதல் வசனத்தை வாசிக்கலாம். पहला वचन को पढ़ेंगे. உசியா ராஜா மரணமடைந்த வருஷத்தில் ஆண்டவர் உயரமும் உன்னதமான சிங்காசனத்தின் மேல் வீற்றிருக்க கண்டேன். அவருடைய வஸ்திர தொங்கலால் தேவாலயம் நிறைந்திருந்தது. जिस वर्ष उजिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया. ஏசாயா தீர்க்கதரிசி சொல்லுகிறார், यशाया भविष्यद्वक्ता कहता है உசியாவாகிய ராஜா ஒரு நாள் இறந்து போயிட்டாரு. उजिया राजा जिस वर्ष में मर गया அதுக்கு பிறகுதான் இந்த தரிசனத்தை நான் பார்த்தேன். उसके बाद मैंने इस दर्शन को देखा. எந்த ஒரு ராஜா ஒரு தீர்க்கதரிசிக்கு உதவியா இருக்கிறாரோ அப்போ அந்த தீர்க்கதரிசிக்கு ஒரு நல்ல சந்தோஷமா இருக்கும். और जो राजा भविष्यद्वक्ताओं के आधार पे रहता है वो भविष्यद्वक्ता बहुत ही आनंदित रहेगा. எல்லாருக்குமே அப்படிதான். हम सबके लिए वैसा ही है. யாரோ ஒரு ஆள் நமக்கு ஆதரவா இருக்கு, अगर कोई तो यदि हमारा सहारा बनकर रहे, ஏதோ ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு பாருங்க, कोई किसी के ऊपर अगर हमारा भरोसा है அது வரைக்கும் இருதயம் நல்லா இருக்கும். और तो वो लोग अगर मददगार करते हैं तो वो हमारे लिए बहुत खुशी ஆனா की बात है. எப்பொழுது அந்த தொடர்பு இல்லையோ அப்பதான் மனஸ்தாபம். और जब वो व्यक्ति हमसे दूर चला जाता है तब हमको बहुत दुख होता है. ஏசாயாவுக்கு அப்படிதான் ஆயிற்று. और यशाया को भी ऐसा ही हुआ. ஐயோ ஆண்டவர் உசியாவை எடுத்துக்கொண்டார். हे प्रभु उजिया राजा को उठा लिया. இனி எப்படி என்னுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு ஆசீர்வாதத்தை அனுபவிக்க முடியும்? अब मेरे जीवन में कैसे मैं आनंद के बातों को मनाऊं? இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில சபைக்கு போகிறார். ऐसे परिस्थिति में वो भवन के अंदर जाता சபையில है. யாரும் இல்ல, उस कलीसिया में कोई नहीं இவர் था. தனியா போகிறார் எருசலேம் தேவாலயத்துக்கு. ये अकेला यरूशलेम के भवन के अंदर गया போகும்போது பெரிய தரிசனத்தை நேரடியா பார்க்கிறார். और अंदर जाते ही उसने एक दर्शन को सीधे सामने देखा. இரண்டாவது வசனம் சொல்கிறது, दूसरा वचन पर लिखा है தேவாலயத்துக்கு போனேன், और मैं उस आराधनालय में गया ஆனா தேவனாகிய கர்த்தர் மேலே உட்கார்ந்திருக்கிறார். और परमेश्वर जो प्रभु है वो ऊपर बैठा हुआ है. சிங்காசனத்துல वो உட்கார்ந்திருக்கிறார், सिंहासन पर बैठा हुआ है. வானத்துல இருக்கிறார். वो आकाश पर बैठा हुआ ஆனால் है. அவருடைய வஸ்திரம் ஆலயத்தை முழுவதும் நிறைஞ்சிருக்கு. लेकिन उसका वस्त्र का घेर पूरे कलीसिया को भर दिया है. அவருக்கு பக்கத்துல சேராபீன் கேருபீன்லாம் பிரைஸ் லார்ட் சொல்லிட்டே இருக்காங்க. और उसके चारों ओर सारे जो स्वर्गदूत हैं उसकी स्तुति और महिमा करते हैं. பரிசுத்தர் वो पवित्र है, பரிசுத்தர் वो पवित्र है, பரிசுத்தர் पवित्र है. படிச்சுட்டே இருக்காங்க. ऐसे गीत गाने लगे. இந்த தரிசனத்தை ஏசாயா நேரடியா பார்த்துட்டார். इस दर्शन को भविष्यद्वक्ता यशायाह ने सीधे सीधे देख இது लिया. சொப்பனம் அல்ல, ये कोई स्वप्न नहीं है. நேரே பார்த்துட்டார். इसने सीधे सामने देखा. எப்பொழுது ஒரு மனுஷன் தெய்வத்தை பார்க்கிறான், और जब एक मनुष्य प्रभु को देखता है இல்ல வசனத்தை உணர்கிறான், या फिर उस वचन को महसूस करता है உடனே அவன் தன்னையே பார்ப்பான். और तुरंत वो अपने आप को देखना शुरू करता है. ஏசாயாவும் அப்படிதான். यशायाह ने ऐसा ही किया. ஆண்டவரை பார்த்தார், उसने पहले प्रभु को देखा, இப்ப தன்னை பார்க்கிறார், अब वो अपने आप को देखता உடனே है. அழுகிறார். वो तुरंत रोने लगा ஐயோ நான் அதமானேன், और मैं मर चुका हूँ, ஐயோ நான் செத்து मैं போயிருவேன், मर जाऊंगा நான் நல்ல ஆள் இல்ல, क्योंकि मैं पवित्र नहीं, எங்க வீட்டுக்கிட்ட இருக்கவங்க எல்லாம் நல்ல ஆள் இல்ல, मेरे आसपास रहने वाले लोग अच्छे नहीं हैं ஆகவே என் வாயில் வருகிற வார்த்தை தப்பு, और मेरे बोली जो शब्द निकलते हैं वो गलत है, ஆகவே நான் பாவி, इसीलिए मैं पापी हूँ நான் செத்து போவேன், और मैं मर जाऊंगा, நான் அழிந்துருவேன். मैं मर जाऊंगा. தேவனுக்கு முன்பாக ஒரு மனிதனுக்கு சாவு கிடையாது. और प्रभु के समूह में एक मनुष्य को मरण नहीं है. எப்பொழுது கர்த்தர் பக்கத்துல நான் இல்லையா ஒண்ணு இல்லைன்னு சொல்கிறானோ அவன் பாக்கியம். और जब एक व्यक्ति प्रभु के सामने खड़े रहकर कहता है प्रभु मैं किसी का लायक नहीं, तो वो वहां पर उसकी जीवन आरंभ होती இயேசுவானவர் है. முடியாதப்பா போன்னு சொல்லவே மாட்டார். यीशु कभी किसी को तुझसे नहीं हो पाएगा, तू चला जा करके नहीं करेगा. ஏசாயா சொல்கிறார், ஐயோ நான் பாவி. यशायाह कहता है मैं पापी हूँ. உடனே சபையிலிருந்து ஒரு அக்னி ஸ்தலத்துல ஒரு தேவதூதன் கொண்டு அவருடைய நாக்கை தொடுகிறார். और वहां पर अग्नि जल रहा था भवन के अंदर. वो अग्नि का एक बात को निकालकर उसके जबान पर रखी गई. உடனே கர்த்தர் சொல்கிறார், और तुरंत प्रभु ने कहा ஏசாயா நீ இப்பொழுது பாவி அல்ல பரிசுத்தவான். यशायाह तू अब पापी नहीं, तू पवित्र हो चुका. எப்பொழுது कब हुआ? எப்போ ஐயா நான் பாவி சொன்னானோ அப்பொழுது. और जब उसने अपने आप को मान लिया कि मैं पापी हूँ, तब वो पवित्र किया गया. எத்தனை பேர் இயேசுக்கு முன்னால பாவின்னு சொல்லி
சொல்லியிருக்கோம். कितने लोग हम कहे हैं कि प्रभु मैं पापी हूँ, நீங்கள் பாக்கியவான். आप धन्य हैं। எப்போ நம்ம இயேசுப்பா முன்னால அறிக்கை இடுகிறோமோ, जब हम यीशु के सामने अपने बातों को कबूल करते हैं, ஐயா நான் தப்பு பண்ணிட்டேன், प्रभु मैंने गलत किया, நான் जानबूझ के பண்ணிட்டேன், मैंने जानबूझ के इस बातों को कर लिया, மன்னிச்சிருங்க இயேசுப்பா, मुझे क्षमा कीजिए, இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை எனக்கு இது வேண்டாம். ऐसे परिस्थिति मुझे नहीं चाहिए। உடனே கர்த்தர் செய்கிற முதல் வேலை பரிசுத்தம். तुरंत प्रभु करने वाला पहली बात है वो पवित्रता। யார் இயேசுக்கு முன்னால நிக்க முடியும்? कौन यीशु के सामने खड़ा रह सकता है? யோபு ஒரு வார்த்தை சொல்கிறார். अय्यूब एक बात को कहता है, 41 அதிகாரம் சொல்கிறார். 41वां अध्याय में कहता ஒரு है, மிருகத்தை பற்றி பேசிட்டு சொல்கிறார். एक जानवर के बारे में बातें करते हुए कहता அந்த है, மிருகத்துக்கு முன்னால யாரும் நிக்க முடியாது. और उस प्राणी के सामने कोई खड़ा न रह सकता। கர்த்தர் சொல்கிறார் எனக்கு முன்பாக நிற்கிறவன் யார்? और प्रभु कहता है मेरे सम्मुख कौन खड़ा रह सकता யார் है? நிக்க முடியும்? कौन मेरे सम्मुख खड़ा रह सकता है? இயேசுநாதருக்கு முன்னால கையும் மெய்யுமாய் பிடிக்கப்பட்ட ஒரு விபச்சார ஸ்திரியை கொண்டு और வந்தார். यीशु मसीह के सामने व्यभिचार किया हुआ एक स्त्री को उसके सामने लाकर खड़ा किया, கல்லெறிய வேண்டும் என்றார்கள். और लोगों ने कहा उसके ऊपर पत्थरवार करना நிறைய है। பேர் வந்துட்டாங்க. सारे लोग आ गए, ஆனா இயேசு ஒரு வார்த்தை சொன்னார். लेकिन यीशु ने कहा உங்களை பாவம் செய்யாத முதலாவது கல்லெறிய. तुम में से जो पाप नहीं किया है वो पहला पत्थर उस पर मारे। எல்லாரும் ஓடிட்டான். सारे लोग भाग गए। யார் நிக்க முடியும் இயேசு कौन முன்னால? खड़ा रह सकता है? यीशु यार के नहीं सामने? बढ़िया। कौन खड़ा रह सकता நான் है? குற்றவாளின்னு யாரு சொல்லுதானோ அவன் தான் நிக்க जो முடியும். कहेगा कि मैं दोषी हूँ वही उसके सामने खड़ा रह सकता है। எல்லாரும் ஓடிட்டான். सब चले गए, ஆனா ஒரு பாவி நின்னா लेकिन वो पापी स्त्री वहां पर खड़ी வேற थी। யாருமே இல்ல. और कोई नहीं। இயேசுக்கு முன்னால யார் நிக்க முடியும்? यीशु के सामने कौन खड़ा रह ஐயா सकता है? நான் குறைவுள்ளவன் என்னை நிறைவாக்குன்னு யாரு சொல்லுதானோ அவன் தான் நிக்க जो முடியும். कहेगा कि प्रभु मैं खाली हूँ मुझे भरपूर कर दे, वो ही उसके सामने खड़ा रह ஏசாயாவை सकता है। கர்த்தர் பரிசுத்தப்படுத்தினார். यशायाह को प्रभु ने पवित्र कर दिया। இப்பொழுது ஒரு சத்தம் வருகிறது. अब एक आवाज आती है, பரிசுத்தர் பரிசுத்தர் பரிசுத்தர். पवित्र पवित्र पवित्र। ட்ரினிட்டிக்காரர் சொல்லுவாங்க. திருத்து சிலர் மூணு கடவுளை நம்புவாங்க. और तीन खुदा को मानने वाले या तीन बातों को मानने वाले कहते हैं। ஓ ஏசாயா பார்க்கிறார். यशायाह देखता है அந்த மூணு கடவுள் இருக்காங்க. वहाँ पर तीन खुदा है, அதாவது ஒரு கடவுளுக்கு பரிசுத்தர், இரண்டாவது கடவுளுக்கு பரிசுத்தம், மூணாவது கடவுளுக்கு பரிசுத்தம். और एक को पवित्रता, दूसरे को पवित्रता, तीसरे को पवित्र। ஆனா வேதம் அப்படி சொல்லல. लेकिन कलाम ऐसा नहीं कहता है। வெளிப்படுத்தல் 4:8 வசனம் சொல்லுகிறது. प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय 8वां वचन में लिखा है, இரவும் பகலும் தேவன் இயேசுவானவர் பரிசுத்தர் பரிசுத்தர் பரிசுத்தர்னு சொன்னாங்க. और रात और दिन प्रभु यीशु पवित्र 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 करके இந்த कहने लगे। மூணு பரிசுத்தம் எதை குறிக்கிறது? ये तीन पवित्रता किस बात को बताती है? ஆனந்த முடிஞ்சோன்னு சாப்பிடுவோம். अब आराधना खत्म होने के बाद अगर भोजन करते हैं, அவர் பிரதர் யார்ட்ட கேட்க சாப்பாடு எப்படி பிரதர் இருந்தது? और अगर भाई मुझसे पूछते हैं कि आपका खाना कैसा लगा, நல்லா இருக்கு. मैंने बोला अच्छा है। திரும்ப நான் சொல்ல இல்ல பிரதர் ரொம்ப நல்லா இருந்தது. और अगर फिर से मैं कहूँ बहुत अच्छा था, அடுத்து சொல்ல பிரதர் இன்னும் நல்லா இருந்தது. और बार फिर से कहता हूँ बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा था। பைபிள் சொல்லுது தேவன் பரிசுத்தர், और बाइबल कहती है वो पवित्र है, இன்னும் பரிசுத்தர், वो और पवित्र है, இன்னும் वो பரிசுத்தர். और पवित्र है। பைபிள் சொல்லுகிறது வெளி பிரகாரம் और आंगन के जो कलीसिया के बारे में कहा गया आंगन है, பரிசுத்த ஸ்தலம், उसके बाद पवित्र स्थान है, மகா பரிசுத்த ஸ்தலம். उसके बाद महापवित्र स्थान। ஆகவே தேவன் பரிசுத்தர், इसीलिए प्रभु पवित्र है, இன்னும் பரிசுத்தர். वो और पवित्र இன்னும் है, பரிசுத்தர். वो और पवित्र है। ஒரு தெய்வம் அல்ல, वो तीन खुदा ஒரே नहीं, ஒரு தெய்வம். एक ही प्रभु அவர் है, பரிசுத்தர் பரிசுத்தர் பரிசுத்தர். और वो पवित्र पवित्र अति पवित्र है। இப்போ ஒரு சத்தம் வருகிறது. अब एक आवाज आती है, யாரை நான் அனுப்புவேன்? किसे मैं भेजूं? யார் என்னுடைய காரியமா போவார்? कौन मेरे काम से जाएगा? ஏசாயா சொல்றாரு ஆண்டவரே நான் தான் பரிசுத்தமாயிட்டோம்ல, यशायाह कहता है प्रभु मैं तो पवित्र हो चुका हूँ, நான் போகிறேன். मैं जाऊंगा। ஆனா விஷயத்தை தெரிஞ்சா ஏசாயா தலையிட்டு இருக்க மாட்டார். अगर पहले उसे बता होता कि क्या बात बताने के लिए जाना है तो वो पहले मना कर देता। எங்க போகணும், कहाँ जाना है, என்ன சொல்லணும், क्या बातें बतानी இந்த है। விஷயம் ஏசாயாக்கு தெரிஞ்சிருந்தா நான் வாரேன்னு சொல்லவே மாட்டார். अगर ये पहले उसे पता होता तो यशायाह बोलता मैं नहीं जाऊंगा। ஏசாயாக்கு தெரியாது. यशायाह को पता ही नहीं யார் போவா? कौन जाएगा। ஏசாயா சொல்ற நான் போகிறேன். यशायाह कहता मैं जाऊंगा। உடனே கர்த்தர் சொல்லுகிறார். प्रभु कहता है, அவர் என்ன சொல்றாரு வாசிக்கலாம். इस वचन को पढ़ेंगे, 9வது வசனம் 9वां वचन, ஏசாயா यशायाह 6ல 6वां अध्याय में। அப்பொழுது அவர் நீ போய் இந்த ஜனங்களை நோக்கி நீங்கள் காதார கேட்டும் உணராமலும் கண்ணார கண்டும் அறியாமலும் இருங்கள் என்று சொல். उसने कहा जा और इन लोगों से कह सुनते ही रहो परंतु न समझो, देखते ही रहो परंतु न बूझो। என்ன சொல்லிருக்கு? क्या लिखा है? நீ போய் அந்த கிறிஸ்தவங்களை பார்த்து சொல்லு. तू वो मसीहा के लोगों को जाके कह दे।
உனக்கு கண்ணு இருக்குல்ல, तू देखता तो है ना, உனக்கு தெரியாது. लेकिन दिखाई नहीं देगा। உனக்கு காது இருக்குல்ல, तेरे कान तो हैं, உணர்வே வராது. लेकिन कोई बात की महसूस न யார் होगी। போய் சொல்ல முடியும்? कौन कह सकता है? ஒரு வீட்டுக்குள்ள போய் உங்களுக்கு சமாதானம் அப்படின்னா எல்லாரும் சொல்லுவாங்க. और एक घर के अंदर आपको आशीष है करके सब लोग कह सकते நீ हैं। உருப்பட மாட்டேன்னு யார் சொல்லுவா? अगर घर के अंदर जाकर तेरा घर सही नहीं रहेगा करके कौन कह सकता है? யார் சொல்ல முடியும்? कौन जाकर कहेगा? யாரும் சொல்ல முடியாது. कोई भी नहीं कह ஆனா सकता। ஏசாயாவே கர்த்தர் இப்படிதான் நீ சொல்லு அப்படிங்கிறார். और यशायाह को प्रभु ने कहा तो ऐसे बातों को लोगों से कह दे। 10வது வசனம் இன்னும் தெளிவா இருக்கு. 10वां वचन में और अच्छे से लिखा है। இந்த ஜனங்கள் தங்கள் கண்களினால் காணாமலும் தங்கள் காதுகளினால் கேளாமலும் தங்கள் இருதயத்தினால் உணர்ந்து குணப்படாமலும் நான் அவர்களை ஆரோக்கியமாக்காமலும் இருக்க நீ அவர்கள் இருதயத்தை கொளுத்ததாக்கி அவர்கள் காதுகளை மந்தப்படுத்தி அவர்கள் கண்களை மூடிப்போடு என்றார். तू इन लोगों के मन को मोटा और उनके कानों को भारी कर और उनकी आंखों को बंद कर, ऐसा न हो कि वे आंखों से देखे और कानों से सुने और मन से बूझे और मन फिराए और चंगे हो जाए। இது ஊழியமா? क्या ये एक सेवकाई है? तुम நீ நல்லாவே இருக்க மாட்ட. प्रभु कहने के लिए कहता है कि तू भला नहीं रहेगा, நீ உனக்கு கண்ணு தெரியாம போயிடும். तू अंधा हो जाएगा, உன் காது செவிடாயிரும். तेरा कान बहरा हो जाएगा, உனக்கு உணர்வே இருக்காது. तेरा कोई महसूस कुछ बातों का असर न पड़ेगा। ஒரு வார்த்தை ஸ்ட்ராங்கா போடுறாரு. एक बात को वो और नजदीक से कहता है, நான் உன்னை குணமாக்க மாட்டேன். मैं तुम्हें चंगा नहीं करूंगा। எப்படி ஐயா சொல்ல? ये बातों को मैं कैसे लोगों से कहूँ? ஏசாயா சொல்ற அன்னூர் எப்படி சொல்ல? यशायाह कहता है प्रभु इन बातों को मैं कैसे कहूँ? சரி சொல்லுன்னு சொல்லிட்டேன். मैं कह दूंगा, ஆனா எவ்வளவு நாள்? कितना समय तक इन बातों को இந்த कहना है? வார்த்தை என்ன எவ்வளவு நாள் சொல்லணும்? ये प्रभु ये कब तक मैं कहूँ? 11வது வசனம். 11वां वचन। அப்பொழுது நான் ஆண்டவரே எதுவரைக்கும் என்று கேட்டேன். அதற்கு அவர் பட்டணங்கள் குடியில்லாமலும் வீடுகள் மனுஷர் சஞ்சாரம் இல்லாமலும் பாழாகி பூமி அவாந்தர வெளியாகி கர்த்தர் மனுஷரை தூரமாக விலக்குவதினால் தேசத்தின் நடு மையமும் முற்றிலும் வெறுமையாக்கப்படும் வரைக்குமே. तब मैंने पूछा, हे प्रभु कब तक? उसने कहा, जब तक नगर न उजड़े और उनमें कोई रह न जाए और घरों में कोई मनुष्य न रह जाए और देश उजाड़ और सुनसान हो जाए। கர்த்தர் சொல்லுகிறார், தேசம் நாசமாய் போய் வரைக்கும் சொல்லு. प्रभु कहता है जब तक देश पूरा नाश नहीं हो जाता तब तक यही बातों को कहना। பாவம் ஏசாயா சொல்ல போறார். यशायाह इन बातों को कहने के இது लिए நடந்து कहा। முடிஞ்சிட்டு. ये बातें हो चुकी हैं। யார் சொல்லுகிறது? कौन कह रहा है? ராஜா சொல்லுகிறார். राजा कह रहा है। இந்த ராஜா और ये राजा மனுஷனாக பிறக்கிறார். मनुष्य के रूप में जन्म लेकर आया। அந்த சாஸ்திரிகள் போய் கேட்காங்க, वो शास्त्री लोग उसे ढूंढ कर जाते हैं, யூதருக்கு ராஜா எங்கே பிறந்திருக்கிறார்? यहूदियों का राजा का जिसका जन्म हुआ वो कहाँ पर ஓ है? நாங்க பார்க்கணும் இருக்கிறோம். हम उसे देखने के लिए आए हैं। அவர் ஆசையோட கேட்கிறார். बहुत ही आस इच्छा से उन्होंने ஒரே पूछा। ஒரு ராஜா சர்வ வல்லமுள்ளவர். और एक ही राजा सर्वशक्तिमान है அவர்தான் யெகோவா. और वही यहोवा है அவர்தான் மாம்சத்தில் வெளிப்பட்ட தெய்வம். और वही मांस में प्रकट होने वाला खुदा है அவர் வந்து உலகத்துல பிரசங்கம் और பண்ணுகிறார். वो इस पृथ्वी पर खड़े रहकर प्रचार करता है। எந்த யூதனும் ஏற்றுக்கொள்ளல. कोई भी यहूदियों ने स्वीकार नहीं किया சர்ச்சை விட்டு தள்ளுகிறார்கள். और वो उसे भवन से बाहर निकालने लगे। லூக்கா 4வது அதிகாரம். लूक का 4वां अध्याय के अंदर இயேசுவானவர் சபைக்குள்ள போகிறார். यीशु मसीह कलीसिया के अंदर जाता है வழக்கத்தின்படி அவர் வேதாகமத்தை வாசித்தார். और वो हमेशा के समान कलाम को लेकर पढ़ता है இந்த வசனம் இன்னைக்கு நிறைவேறிட்டு சொன்னார். और ये वचन आज पूरा हुआ ऐसा कहा சபையில் உள்ள எல்லாருக்கும் கோபம் வந்துச்சு. और कलीसिया के लोगों को क्रोध आ गया। ஓ இந்த ஆள் என்ன தச்சனுடைய மகன்? क्या ये तो एक जो सुतार का लड़का है, இவர் என்ன பெரிய வேலை செய்வார்? क्या ये बड़ा कार्य कैसे कर सकता அவர் है? ஏசாயா எடுத்து வாசிக்கிறாரு. और वो ये शायद की किताब को लेकर पढ़ा, நான் குருடருடைய கண்களை திறப்பேன், मैं अंधे की आंखों को खोलता हूँ, கட்டுண்டவர்களை जो விடுதலையாக்குவேன், बंधन में है उसके बंधन को खोलता हूँ கட்டப்பட்டவனை விடுதலையாக்குவேன், और बंदी गृह में रहने वालों को छुटकारा देता हूँ குஷ்டரோகியை சுகமாக்குவேன், और कोड़ को मैं चंगा करता हूँ, செத்தவனை எழுப்புவேன். मरे हुए को जिलाता ஓ हूँ। இது நடந்துச்சு. ये बातें आज पूरी हुई, இன்னைக்கு நடக்க போகுது. आज ये पूरा होने वाला है। எல்லாரும் பார்த்தாங்க. सब लोगों ने ஓ देखा இது தச்சம் அவன். ये तो एक सुतार का लड़का அது है எப்படி இந்த ஏசாயால எழுதப்பட்டது இந்த ஆளை குறிக்கும்? और ये कैसे यशायाह में लिखा हुआ बात ये अपने बारे में बता रहा
है। கர்த்தர் சொன்னார், प्रभु ने कहा ஒரு தீர்க்கதரிசிக்கு சொந்த ஊர்ல மதிப்பில்லை. एक भविष्यवक्ता को अपने खुद के नगर में उसका कोई जो वहाँ पर मुख्य स्थान नहीं दिया எலியா जाता। தீர்க்கதரிசி காலத்துல நிறைய விதவைகள் இருந்தார்கள். एलिया भविष्यवक्ता के जीवन में बहुत सारी विधवाएं थी, ஆனா எல்லா விதவை வீட்டுக்கும் எலியா போகல. लेकिन सारी विधवाओं के घर पे एलिया गया नहीं। சாரிபாத் விதவை வீட்டுக்கு தான் போனார். सारी बात की एक स्त्री के घर पर वो ठहराता, ஏனென்றால் அந்த விதவையை பார்த்து எலியா சொல்லுகிறார், और वो स्त्री को देखकर एलिया ने कहा பயப்படாதே, डरना नहीं, கர்த்தருடைய ஊழியக்காரனாக நான் சொல்லுகிறேன், और प्रभु का सेवक मैं कहता நீ हूँ, எனக்கு ஒரு ரொட்டி கொண்டு வா, मेरे लिए एक रोटी ले आ, பஞ்ச முடிகால் வரைக்கும் மாவும் குறையாது எண்ணெய் குறையாது. और जब तक आखाल पूरी तरह से हट नहीं जाता, आटा और तेल तेरे घर से कभी कम न அந்த होगा। வார்த்தை அப்படியே அவன் நம்பிக்கிட்டு போயிட்டான். और उस वचन को स्वीकार की और वहां पर चली गई। அடுத்து எலிசா, उसके बाद एलिशा, ஒரு நிறைய குஷ்டரோகிகள் இருந்தாங்க. बहुत सारे कोढ़ के बीमार वाले थे। ஏசப்பா லூக்கா 4ல சொல்லுகிறாரு, यीशु लूक 4 अध्याय में कहता है, நாகமானை அல்லாமல் ஒருவனும் சுகமாகல. नामान को छोड़कर वहां पर कोई कोढ़ से चंगा न हुआ। நாகமானுக்கு ஒரு சின்ன பிள்ளை சொன்னா, नामान को एक छोटी बच्ची ने ஓ कहा, எங்களுடைய தேவனுடைய தீர்க்கதரிசி ஒருவர் இருக்கிறார், हमारा देश में हो सकता है जो प्रभु का दास है, அங்க போன சுகமாயிடும். वहां जाएगा तो तू चंगा हो जाएगा। ஏசப்பா என்ன சொல்லுகிறார், यीशु ने क्या कहा? ஒரு சின்ன பிள்ளை ஒரு சுவிசேஷம் एक சொல்லிட்டு छोटी बच्ची ने एक सुसमाचार कहा, அவன் அப்படியே நம்பி வந்து वो சுகமாயிட்டான். भरोसा कर आया और चंगा हो गया। ஒரு விதவைட்ட தீர்க்கதரிசி சொல்லுகிறார், மாவு குறையாதம்மா, எண்ணெய் குறையாதுன்னு சொன்னாரு. और एक भविष्यवक्ता से उस सेवक ने कहा कि वहां पर रोटी और आटा और तेल कम ना होगा। அவன் அப்படியே நம்பிட்டான். उसने उसे भरोसा किया। நான் சொன்னது நம்ப மாட்டியா? मैं जो कहता हूँ क्या तू उसे भरोसा नहीं करता? உனக்கு விசுவாசம் இல்லையா? क्या तेरा कोई विश्वास नहीं? ஒரு ஆள் கூட எழுப்பி அப்பா எனக்கு சுகம் இல்ல ஜெபம்னு சொல்லல. एक भी व्यक्ति ने नहीं कहा कि प्रभु मुझे चंगा कर, मुझे चंगा எல்லாரும் कर। அவரை பிடிச்சு அப்படியே தள்ளிட்டு போறாங்க. सब लोग उसे धक्के मारकर कलीसिया से बाहर ले गए। உயிரோட வைக்க கூடாது. इसे वहां पर रखने का नहीं। இயேசுவை தள்ளிட்டு போறாங்க. यीशु को धक्का मारकर அந்த ले மலை गए மேல இருந்து தள்ளிரணும் கூப்பிடுற. और उस पहाड़ के ऊपर ले जाकर उसे ऊपर से ढकेलना है இவர் சாவடிக்கணும். और इसे मार डालना है। சர்ச்சுக்குள்ள कलीसिया के अंदर ये बात हुई। ஏசாயா சொல்லுகிறார், यशायाह कहता है கண்ணு இருந்து காணாது, वो आंख रहेगा तो भी देखेंगे नहीं, காது இருந்து கேளாது. कान तो है लेकिन वो समझ नहीं இயேசு पाएंगे। ராஜா மனுஷனா வந்திருக்கிறார். यीशु राजाओं का राजा मनुष्य के रूप में आया। நான் உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன்னு சொல்லுகிறார், मैं तुम्हें आशीष करूंगा करके कहा, சுகமாக்குறேன்னு சொல்லுகிறார். चंगाई करूंगा करके कहा, ஒருவன் கூட வரல. कोई नहीं आया। அவரை கொலை செய்ய பார்த்தாங்க. उसे मारने के लिए वहां पर आ ஆனா गए। இயேசுவானவர் அப்படி கடந்து போய்விட்டார். यीशु उनके सामने से हट गया। இத பத்தி ஒரு பைபிள் ஸ்டடி நான் கேட்டிருக்கிறேன். बहुत साल के पहले मैंने एक बाइबल स्टडी में इन बातों को कहा। 18 வயசு எனக்கு. करीब मेरा 18 साल का जब उम्र पे ஒரு மலையாள பாஸ்டர் வந்து இத பைபிள் ஸ்டடி நடத்தார். एक केरल के पास्टर ने आकर भी इस बातों के बारे में बाइबल स्टडी चला रहे थे। இயேசுவான அந்த பாஸ்டர் முதல்ல சொல்வார், वो पास्टर पहले से कहते हैं, யாராவது பிரசங்கம் பண்ணியாச்சுனா என்ன செய்ய கூடாது, இடையில பேச கூடாது. अगर कोई प्रचार करता है तो कोई बीच में बात नहीं करना। பிரசங்கம் முடிஞ்ச பிறகு பாஸ்டர் போய் கேட்கணும், अगर प्रचार खत्म हो जाता है तो वो सवाल पूछ सकते हो पास्टर जी से, பாஸ்டர் நீங்க சொன்ன பிரசங்கம் எனக்கு புரியல, पास्टर जी आपका प्रचार मुझे ठीक से समझ இல்ல नहीं आया, அந்த வசனம் நீங்க தப்பா பண்ணிட்டீங்க, आपने उस वचन को थोड़ा अलग प्रचार किया है, அதோட बताओ அப்படி சொல்லலாம். आप थोड़ा उसे समझा कर बताइए करके ஆனா पूछ सकते हैं। நான் உங்களுக்கு பிரசங்கம் பண்ணல, लेकिन अब मैं तुमको प्रचार नहीं कर रहा பைபிள் हूँ, ஸ்டடி நடத்தேன். मैं तुम्हें बाइबल स्टडी कर அதனால रहा நீங்க हूँ। இடையில எழுந்து பாஸ்டர் ஒரு கேள்வின்னு சொல்லலாம். और तुरंत आप बीच में खड़े रहकर कह सकते हो प्रभु एक पास्टर जी एक सवाल है, அப்படி நேரத்துல நான் கை வைக்கிறேன். और वैसे समय पर मैंने वहां पर हाथ उठा लिया। பாஸ்டர் சொன்னாரு என்ன விஷயம் அப்படின்னா, पास्टर जी ने मुझसे पूछा क्या बात है। நான் சொன்னேன் இயேசு கிறிஸ்து எதுக்கு வந்திருக்கிறாரு, मैंने पूछा कि यीशु किस लिए आया था। சாவதான வந்திருக்கிறாரு, मरने के लिए तो आया था, கல்யாணம் கட்டி குடும்ப வாழ்க்கை வாழ வரல, वो शादी कर कर इस दुनिया में रहने के लिए तो नहीं आया, சாவதான वो வந்திருக்கிறாரு. मृत्यु के लिए तो इस धरती पे आया था। அப்ப தள்ளி விட்டா செத்து விட்டதானே, अब वहां से जब लोग ढकेल कर ले गए वहां पर मर जाना चाहिए था, எதுக்கு அவர் ஓடிட்டாரு. क्यों वहां से हट गया। உடனே பாஸ்டர் சொன்னாரு, पास्टर जी ने तुरंत कहा நல்ல கேள்வி, सवाल तो अच्छा है, இயேசுவானவர் எதுக்கு வந்தார் தெரியும் தம்பி, यीशु मसीह किस लिए इस पृथ्वी पर आया। 1 கொரிந்தியர் 15வது அதிகாரம் சொல்லுகிறது, पहला कोरिन्थियों का 15वां अध्याय में लिखा है, இயேசுவானவர் வேத வாக்கியங்களின்படி மரித்தார். और यीशु मसीह कलाम के वचन के अनुसार मर गया, வேத வாக்கியங்களின்படி அடக்கம் और பண்ணப்பட்டார். वचन के अनुसार ही उसका दफन भी किया வேத गया, வாக்கியங்களின்படி உயிரோட வந்தார். और वचन के अनुसार वो फिर से जी ஓ उठा। அவர் சும்மா தள்ளி விட்டாலும் சாவ கூடாது. वो ऐसे ही कोई धक्के मारने से मरने के कारण नहीं आया, அப்ப சின்ன பிள்ளையில ஒரு செத்துருப்பாரு. नहीं तो बालकपन में ही उसे मार डालने के लिए आए थे। கிறிஸ்துவானவர் வேத வாக்கியங்களின்படி சாக வேண்டும். मसीहा वचन के अनुसार मरना अवश्य அது है, வேத வாக்கியங்களின்படி மரணம் அல்ல. वो वचन के अनुसार वो मरण नहीं
था, அதனால தான் அவர் விலகிட்டார். इसीलिए वो वहां से हट गया। ஹalleluya. हालेलुया। இயேசுவானவர் வேத வாக்கியங்களின்படி மரித்தார். यीशु मसीह वचन के अनुसार मर வேத गया வாக்கியங்களின்படி அடக்கம் और பண்ணப்பட்டார். वचन के अनुसार वो दफन किया வேத गया। வாக்கியங்களின்படி உயிரோடு வந்தார். वचन के अनुसार ही वो जी भी उठा है। அடுத்து அவர் ஒரு வார்த்தை சொன்னார். उसके बाद उसने कहा, தம்பி நீயும் வேத வாக்கியங்களின்படி தான் சாகணும். और भाई तू भी वचन के अनुसार ही मरना चाहिए, அப்படினா நீ வரமாட்ட அப்படின்னு. नहीं तो तू स्वर्ग में नहीं जा सकता। அப்படி சொல்லி விட்டுட்டார். ऐसे खत्म। ஆனா இப்போ எனக்கு தெரிகிறது, अब मुझे समझ आया। ரோமர் 6வது அதிகாரம் சொல்லுகிறது, रोमियो का 6वां अध्याय में लिखा है, கர்த்தராகிய இயேசுவின் நாமத்தில் ஞானஸ்நானம் எடுத்த நீங்கள் और मसीहा यीशु के अंदर बपतिस्मा लिए हुए तुम लोग அவரோடு கூட அடக்கம் பண்ணப்பட்டீர்கள். उसके साथ तुम्हारा दफन किया गया है। எப்போ நம்ம கிறிஸ்துக்குள்ள மரிக்கிறோம், और कब हमारा मरण हुआ मसीहा के अंदर? எப்பொழுது இயேசுவின் நாமத்தில் பேப்டிசம் எடுக்கிறோமோ அப்பொழுது. जब यीशु के नाम से बपतिस्मा लेते हैं उस समय पर उसके साथ दफन किए जाते அதான் हैं। பவுல் சொல்கிறார், கிறிஸ்துவுக்குள் மரிக்கிறவர் முதலாவது எழுந்திருப்பார். वही पौलुस कहता है, मसीहा के अंदर मरने वाला पहला जी उठता நம்ம है। அந்த கூட்டத்துல தான் இருக்கோம். हम उसी झुंड के अंदर हैं। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। தேவன் நல்லவர். प्रभु भला है। உயிர்த்தெழுதல் நிறைய நடக்கும். पुनरुद्धान तो बहुत सारे होंगे, முதலாவது உயிர்த்தெழுதல் ஒன்று நடந்துச்சு. लेकिन पहला पुनरुद्धान हो चुका। அவர் சிலுவையில் இருக்கும்போது மகா சத்தமாய் ஜீவனை விட்டார். और जब वो क्रूस पर बहुत बड़े आवाज से अपने प्राण को छोड़ा, கல்லறைகள் திறந்தது. बहुत सारे कब्र खुल गए, பரிசுத்தவான்கள் பரிசுத்த நகரத்திலே காணப்பட்டார்கள். पवित्र लोग पवित्र नगर में दिखाई दिए। அதான் யோபு சொல்றார், என் மீட்பர் நிற்பார் நான் பார்ப்பேன். और वही उसी के बारे में अय्यूब कहता है, मेरा उद्धार करता पृथ्वी पर खड़ा रहेगा और मेरी आंखें देखेंगी। இப்போது நடக்க போகுது. लेकिन अब एक पुनरुद्धान होने वाला है। கிறிஸ்துவுக்குள் மரித்தவர் முதலாவது எழுந்திருப்பார். मसीहा के अंदर जो मर गए वो पहले जी उठेंगे। பின்பு உயிரோடு இருக்கிற நாமும் மறு ரூபமாக்கப்படுவோம். उसके बाद जो हम जीवित हैं, हम रूपांतर में बदल जाएंगे। அதுக்கப்புறம் 1000 வருஷ அரசாட்சி. उसके बाद 1000 साल का राजपाट। அதுக்கப்புறம் கடைசி உயிர்த்தெழுதல். उसके बाद आखिरी एक पुनरुत्थान है। உலகத்துல செத்து போன நல்ல ஆள் கெட்ட ஆள் எல்லாரும் வெளியே வருவாங்க. और जो पृथ्वी पे मरे हुए अच्छे बुरे सब जी उठेंगे। அதுக்கு பிறகு தான் தேவனுடைய நியாயத்துக்கு. उसके बाद ही उसका न्याय का समय होगा। நாம் கிறிஸ்துவுக்கு உள் வாழ வேண்டும். हम मसीहा के अंदर जीवन बिताना अवश्य है। தற்கொலை பண்ணினா நரகம் தான். अगर हम अपने आप को घात करते हैं, मर जाते हैं, तो वो नरक पे और ले जाएगा। சாசதை தூண்டுகிறார். वो शैतान उस बात को ले आता है। நாம் வாழ வேண்டும். हमें जीवित रहना है। வாழ்வதற்கு ஒரே வழி இயேசுதான். और वचन जीवित रहने का एक ही रास्ता है, वो मसीहा का है। சாவதுக்கு நிறைய வழி இருக்கு. और मरने के लिए तो बहुत रास्ते हैं। வாழ்வதற்கு ஒரே வழி सच्चाई में जीवित रहना एक ही रास्ता है, இயேசு ஒருவரே. केवल यीशु का रास्ता है। ஒரு சாட்சியை நான் சொல்லிட்டேன். एक छोटा गवाही में बता देता हूँ, இது சத்தியம். ये सत्य है। நான் 3 வயசா இருக்கும்போது எனக்கு அம்மாவும் கிடையாது அப்பாவும் கிடையாது. और मैं जब 3 साल का था, ना मेरी माता थे, ना थर्ड मेरे पिता। स्टैंडर्ड पढ़ने मैं तीसरे कक्षा में पढ़ने के समय पर அம்மா அப்பா கிடையாது. माता पिता नहीं थे। என்னுடைய பாட்டி தான் எங்களை வளர்த்தது. मेरी जो दादी है उसी ने हमें पाला। எங்க தாத்தா எங்க அப்பா இருக்கும்போது நல்ல ஒரு ஹோட்டல்லாம் பெரிய ஹோட்டல் வச்சிருக்காங்க. मेरा पिताजी सब रहने के समय पर अच्छा होटल हमारे पास था। ஆனா அப்படி இவங்க மரணத்துக்கு பிறகு ரொம்ப கஷ்டமாயிடுச்சு. और उनके मरण के बाद बहुत कंगालपन में आ गए சாப்பாட்டுக்கே வழி இல்ல. और कोई खाने का कोई उपाय नहीं था। இந்த 3வது ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும்போது जब मैं तीसरी कक्षा में था, எங்க ஊர்ல ஒரு மாச்சிஸ் கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. हमारे गांव में एक माचिस की कंपनी आरंभ की। அந்த கம்பெனில நாங்க போய் வேலை செய்தோம். मैं उस कंपनी में माचिस के लिए काम करता था। ஒரு நாளைக்கு ஃபுல்லா வேலை செய்தா 35 பைசா கிடைக்கும். एक दिन पूरा काम करते हैं तो 35 रुपए 35 पैसे मिलते थे। ஆமா அப்படிதான் வேலை கிடைக்கும். उस समय पे उतना ही पगार था। நான் எனக்கு ஒரு அண்ணன் 2 அக்கா, और मैं, मेरा बड़ा भाई और मेरी 2 बहन है எனக்கு ஒரு தம்பி. और मेरा एक छोटा भाई भी है। எங்க பாட்டி இட்லி வர பார்ப்பாங்க. मेरी दादी जो है इडली बनाकर बेचती थी। சரியான சட்டை இல்ல, अच्छा कपड़े नहीं சரியான பேண்ட் ஆஃப் பேண்ட் கிடையாது. और हाफ पैंट भी अच्छा वाला नहीं है। ஆனா சர்ச்சு நாங்க தான் சுத்தம் பண்ணுவோம். लेकिन चर्च में साफ सफाई का काम हम ही करते அது हैं, என்னுடைய வேலை. वो हमारा काम है। இது என்னுடைய வாழ்க்கை நடந்தது. हमारे जीवन में ये बातें चल रही ஆனா हैं। அந்த 4வது கிளாஸ் போகும்போது கம்பெனி லாஸ் ஆயிட்டு கம்பெனி அடைச்சிட்டாங்க. और चौथी कक्षा में जाने के समय पर कंपनी लॉस हुआ, कंपनी बंद किया गया। போட துணி இல்ல, और पहले तो कपड़े ही नहीं, சாப்பாட்டுக்கு வழி இல்ல, कोई खाने का कोई उपाय नहीं। பக்கத்து ஊர்ல ஒரு தாத்தா வயல்ல என்னை கொண்டு விட்டுட்டாங்க வேலைக்கு. और पास वाले गांव में खेत में काम करने के लिए मुझे छोड़ दिया गया। காலையில எழுந்த உடனே 3 மாட்டோட கோபுரம் எடுத்து கொண்டு போடணும். और सुबह सुबह 3 जो गाय का गोबर उठाकर मुझे थोड़ा दूर जाकर फेंकना है। அது எனக்கு வேலை காலையில. ये मेरा सुबह का काम है। இரண்டாவது
முருகி ஒரு 6-7 முருகி ஒரு பெட்டியில வச்சு தருவாங்க, தலையில வச்சு கொஞ்சம் விட்டுட்டு ஒரு 1.5 கிலோமீட்டருக்கு அங்க கொண்டு ஒரு காட்டுல விட்டுட்டு வரணும். और उसके बाद कुछ मुर्गियां हैं, उसे एक बस के बक्से में देते हैं, उसे उठाकर थोड़ा दूर पे जाके उसको छोड़ के आना அது है। அவங்க கேத்தி. उनका खेती पे छोड़ रहे हैं சாயங்காலம் எல்லாம் ஜமாவாயிரம் கொண்டு வரணும். और शाम को वो सब जमा हो जाते हैं, फिर से उठाकर घर ले आते हैं। ஒரு 4-5 மாசம் வேலை வருது. करीब 5-6 महीने ऐसे मैंने काम किए। சாப்பாட்டுக்கு வழி இல்லை. कोई काम का खाने का कोई उपाय नहीं उस ஆனா समय। அதுக்கு பிறகு நான் ஊருக்கு வந்துட்டேன். उसके बाद मैं गांव आ गया। நேரடியா 4 கிளாஸ் இருந்து 5ஆவது போய் சேர்ந்தேன். मैं सीधा 5वीं कक्षा में स्कूल में चालू किया। ஏபிசிடி தெரியாது. मुझे ABCD भी नहीं आता। இப்படி படிப்பு சரி இல்லாம இருக்கும்போது जब पढ़ाई सही नहीं था, சுரண்டையில ஜெர்மன் ஹாஸ்டல் ஆரம்பிச்சாங்க. और सुरंडई करके गांव में जर्मन हॉस्टल आरंभ किया। அங்க தாய் இல்ல தகப்பன் இல்ல ஃபர்ஸ்ட் இடம் கொடுத்தாங்க. वहां पर अगर किसी का माता पिता नहीं तो उनको पहला स्थान दिया ஆனா जाता है। இதுக்கு முந்தி ஒரு 2.5 வருஷம் எங்க மாமா வீட்ல எங்க அத்தை வீட்ல நான் ஆடு மேய்ச்சேன். और उसके पहले मैं अपने जो बुआ के घर पर थोड़े समय तक मैं वहां पर भेड़ बकरी चरा रहा था। 2.5 வருஷம் 2.5 साल। சுரண்டையில உள்ள காடு எல்லாமே எனக்கு தெரியும். और सुरंडे का गांव का सारा खेत जो जमीन है वो सब जानता அங்க हूँ, நான் ஆடு மேய்ச்சிருக்கேன். क्योंकि वहां पर मैंने बकरी चराया। சரியான படிப்பு கிடையாது. सही पढ़ाई तो नहीं। அப்படி நேரத்துல ஜெர்மன் ஹாஸ்டல்ல கொண்டு போய் சேர்த்துட்டாங்க. वैसे जर्मन हॉस्टल में मुझे वहां पर स्कूल में हॉस्टल में दिया गया। உள்ள போன உடனே ஃபர்ஸ்ட் பைபிள் தான் கொடுத்தாங்க. और जैसे अंदर गए पहले उन्होंने कलाम हाथ में दिया। தினம் பைபிள் வாசிக்கணும், हर दिन कलाम पढ़ना है, ஜெபிக்கணும், प्रार्थना करना है, சர்ச்சுக்கு போகணும். कलीसिया जाना है। இது அங்குள்ள நியமம். ये वहाँ का रूल है। 5 மணிக்கு எழுப்பி படிக்கணும், 5 बजे उठ के पढ़ना है, 6 மணிக்கு குளிக்கணும், और 6 बजे नहाना है, 7:30க்கு சாப்பிட போகணும், और 7:30 बजे नाश्ता करने जाना है, 8:30க்கு ஸ்கூலுக்கு போகணும். 8:30 बजे स्कूल में। 6ஆவதுல நான் பாஸ் ஆயிட்டேன். 6वीं में मैं पास हो गया, 7ல ஃபெயில். 7वीं में फेल, அடுத்து 7ல பாஸ் ஆனேன். फिर से 7वीं कक्षा पास हुआ, திரும்ப 8ல ஃபெயில். फिर से 8वीं में फेल। 2 தரம் ஃபெயில் ஆனா ஹாஸ்டல்ல வைக்க மாட்டாங்க. 2 बार फेल हो गए तो हॉस्टल में नहीं रखते। கரெக்ட்டா 73வது வருஷம் பாம்பேக்கு வரேங்க அண்ணன் கூட. 73 के वर्ष पे मैं मुंबई पे आ गया मेरे भाई के साथ। எல்லாரும் சொன்னாங்க சினிமா பார்த்தா தான் ஹிந்தி நல்லா படிக்கலாம். सब लोगों ने कहा सिनेमा देखोगे तो ही हिंदी बात करने के लिए सीख सकते हो। இப்படி தான் நான் சினிமா பார்த்தேன். और ऐसे ही मैं सिनेमा देखने गया। எனக்கு சம்பளம் 1 ரூபா ஒரு நாளைக்கு. और मेरा पगार एक दिन में 1 रुपया था। அப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு ஒரு நாளைக்கு 2 ரூபா. और थोड़े समय के बाद एक दिन में 2 रुपया पगार। ஆனா சாயங்காலம் நான் வீட்டுக்கு போகும்போது 15 ரூபா கேஷ் கொடுப்பாங்க பையன் மாதிரி. और शाम को घर जाने के समय पर 15 रुपए कैश देते थे वो। அது பம்பல பெட்ரோல் வந்து எப்படி லூட் பண்ணாம நமக்கு தெரியாது. और पेट्रोल पंप पे कैसे वो पैसा लूटते हैं पता नहीं। वो 15 रुपया हर दिन मिलता था। சம்பளம் 2 ரூபா. पगार तो 2 रुपया है, அது சாயங்காலம் கேஷ் 15. लेकिन हर दिन मुझे 15 रुपया अलग मिलता है। ஆகவே படம் கடை நல்லா பார்க்கணும். इसीलिए अपने मन मर्जी से सिनेमा सब ஆனா எங்க देखा। வீட்ல எங்க பாட்டி முழங்காலே நின்னு ஜெபம் मुझे याद है मेरी दादी जो है घुटने में खड़े रहकर प्रार्थना करती ராத்திரி திடீர்னு முடிச்சு பார்த்தா பாட்டி முழங்கால நிப்பாங்க. है। मैं रात को अगर उठ के देखूं तो मेरी दादी प्रार्थना करती है। ரொம்ப கஷ்டம். बहुत तकलीफ है। இப்ப ஸ்கூல்ல இருந்து நேரா பாம்பே வந்தாச்சு. स्कूल से सीधा बॉम्बे आ गया। 77வது வருஷம் 77वें वर्ष में ஃபர்ஸ்ட் பாம்பேல தினகரனையா மீட்டிங் நடத்தாரு. पहली बार भाई DGS दिनकरन बॉम्बे में सभा चला அவர் रहे வெறும் थे। தமிழ்ல செய்தி கொடுத்தாரு, கொஞ்சம் இங்கிலீஷ்ல பேசுனாரு. और वो ज्यादातर तमिल में संदेश दिए, थोड़ा बीच बीच में उन्होंने अंग्रेज में प्रचार किए। பப்ளிக் ஒரு 500 பேர் கூட இருக்க மாட்டாங்க. करीब 500 लोग उस सभा में थे। ரெண்டாவது நாள் ஸ்டேஜ்ல வந்தார். दूसरे दिन स्टेज में आए। கர்த்தர் சொல்லுகிறார், प्रभु कहता है இன்றைக்கு எத்தனை பேர் இயேசுவுக்கு ஒப்பு கொடுக்கிறீர்கள்? जितने लोग आज प्रभु के लिए अपने आप को अर्पण करते हैं, கர்த்தர் உன்னை ஊழியக்காரனாய் மாற்ற प्रभु போகிறார். तुम्हें सेवक बनाने वाला है। கர்த்தர் சொன்னார், விசேஷமா வாலிபர்களை கூப்பிடுகிறார். और प्रभु विशेष करके जहाज के जवानों को बुलाता நான் है। அப்படியே ஜெபம் பண்ணேன். मैं वैसे ही प्रार्थना ஏசப்பா की, நானும் வரேன். प्रभु मैं भी आता हूँ। எல்லாரும் உள்ள முன்ன வாங்கினாரு, முன்ன போயாச்சு. और सब लोगों को आगे बुलाया गया। सब बहुत सारे लोग आगे இப்ப गए। தினகரனுடைய கண்ணீரோடு ஜெபம் अब பண்ணேன். भाई दिनकरन आंसू बहाकर ஆண்டவரே, प्रार्थना வந்த की। எல்லாருடைய பாவங்களை மன்னிக்கணும். प्रभु आए हुए हरे के पाप को क्षमा कर, இவங்களுடைய பாவங்கள் எல்லாம் மன்னிச்சு ஊழியக்காரனா மாற்றுங்க. इनके पाप को क्षमा कर और इन्हें सेवक बना। என் மனசுல சொல்றேன், मैं अपने मन में कहता हूँ என் பாவத்தையும் மன்னிங்க. मेरे पाप को भी क्षमा कर। நான் சினிமா பார்க்காம இருக்க முடியாது. मैं सिनेमा के बिना तो नहीं रह सकता, சரி பாத்துக்கங்க. आप देख लीजिए। அப்படி நான் ஜெபம் பண்ணேன். वैसे मैंने प्रार्थना की। திரும்ப ஏசப்பா என்னை மன்னிங்கன்னு. फिर से मैंने कहा प्रभु यीशु मुझे क्षमा कर। இப்போ உள்ள சொல்லி சினிமா பார்க்க எப்படி இருக்க முடியும்? और मन कहता है सिनेमा के बिना कैसे रह सकते हैं। சரி பார்க்கலாம்.
ठीक है देख लेंगे। அப்படியே ஒப்பு கொடுத்தாச்சு. वैसे में अर्पण அவர் किया உண்மையில அழுது ஜெபம் பண்ணார். और वो रोकर वहां पर प्रार्थना நானும் की। ஜெபம் பண்ணோம். हमने भी प्रार्थना அன்னைக்கு किया। ராத்திரி வீட்ல வந்து பைபிள் எடுத்து வாசிக்க उन ஆரம்பிச்சேன். दिनों से मैं बाइबल निकालकर पढ़ना शुरू வாழ்க்கை किया। கம்ப்ளீட்டா மாறிடுச்சு. मेरा पूरा जीवन बदल गया। தேவனுடைய கிருபை என்னை பரிசுத்தப்படுத்தினார். प्रभु के अनुग्रह से मुझे पवित्र किया। அந்தோட எல்லா கெட்டபழக்கம் போயிடுச்சு. सारे बुरे आदत अभी से छूट ஒரு गए। சின்ன பைபிள் என் கையில இருக்கும். एक छोटी बाइबल हमेशा मेरे पास எங்க है। போனா நான் வாசிப்பேன். मैं कहीं पर भी जाऊंगा तो उसे पढ़ता हूं। வீட்டுக்கு வந்தா ஓல்டு ஜூனா பைபிள் படிப்பேன். और घर पे रहूंगा तो पूरा पुराना नियम ஒரு पढ़ता हूं। 12 பேர் கூடி ஜெபம் பண்ண ஆரம்பிச்சோம். 12 लोग मिलकर प्रार्थना करना शुरू किया। சென்ட்ரல் ரயில்வே எங்க பதலாப்பூர் டிடிவால வரைக்கும் எல்லாம் போகாத ஸ்டேஷனே கிடையாது. सेंट्रल रेलवे में कोई स्टेशन नहीं जहां पर मैं गया नहीं। எல்லா ஸ்டேஷனும் 12 பேர் ட்ராக்ஸ் கொடுத்துருக்கோம். और सारे स्टेशन में हम 12 लोग ट्रैक्स की सेवकाई करते थे। கொடுத்துட்டு ஜெபம் பண்ணுவோம். देखकर प्रार्थना करते थे। 77 78 வரைக்கும் 80 வரை. और 80 वर्ष तक 77 78 79 और 80 तक தெருவுல பிரசங்கம் பண்ணிருக்கேன். हमने सड़क पे खड़े होकर प्रचार किया। ஓ இயேசு என்னோட கூட இருந்தார். यीशु मेरे संग रहा। அப்படி பண்ணி இயேசு நாமத்துல வந்தாச்சு. और वैसे ही बातें कर करके प्रचार करके प्रभु यीशु के नाम के अंदर मुझे ले आया। எனக்கு நல்லா எழுத படிக்கலாம் தெரியாது. मुझे अच्छा पढ़ना लिखना नहीं आता। ஆனா தேவனோட சமூகத்துல உட்கார்ந்து ஜெபம் பண்ணிருக்கேன். लेकिन प्रभु के समूह में मैं बैठ के प्रार्थना करता हूं। அவர் நல்லவர். वो बड़ा है அவர் கிருபையா நிறைந்தவர். और वो अनुग्रह से बड़ा है। அதுக்கப்புறம் எனக்கு மேரேஜ் ஆச்சு. इसके बाद मेरी शादी हुई எனக்கு மேரேஜ் ஆன பிறகு எனக்கு முதல் ஒரு பையன். और पहला मेरा एक लड़का है। ஊழியத்துல ரொம்ப சப்போர்ட்டா இருப்பான். वो सेवकाई में बहुत आगे रहता है। ஏசி மெக்கானிக்கல். वो एसी मैकेनिक है। ரெண்டாவது மகா. और दूसरी मेरी बेटी है। அவ துபாயில இருக்கா குடும்பமா. वो दुबई में परिवार के साथ में है। மகா 10 படிக்கா. மகா பிள்ளை. और मेरी जो बहन का जो बेटी है वो 10वीं का 12वीं क्लास पढ़ती है। அவ மகன் ஜெர்மன்ல படிச்சிட்டு இருக்கான். और उसका बेटा जर्मन में पढ़ रहा है। மூணாவது ஆமோஸ். और तीसरा मैं आमोस। நாலாவது இந்த பிலிப் ஒரு பையன். और चौथा छोटा भाई है फिलिप। அவன் கார் ஷோரூம்ல வேலை பார்க்கறான். कार शोरूम में काम करता है। எல்லாரும் ஊழியம் செய்தோம். सब लोग सेवकाई में हैं। இது எப்படி நடக்கும்? ये कैसे हो सकता है? இயேசு நாதருக்கு முன்னால முழங்கால் போட்டா நடக்கும். जब यीशु के सामने घुटने टेकते हैं तब ये बातें होती हैं। நான் ஜெபம் பண்ணேன். ஏசப்பா என்னைய மாத்துங்க. எனக்கு ஆசீர்வதிங்க. मैंने प्रार्थना किया प्रभु आप आशीष कीजिए आप बदल ஓ दीजिए। அவர் மாற்றுகிறவர். वो बदल दिया है। இஸ்ரவேல் தேசத்துக்கு கூட நான் போயிட்டு வந்தேன். इजराइल देश में भी मैं जाकर आ चुका। 4 பேருக்கு பேப்டிசம் கொடுத்தது இயேசு நாமத்துல. और 4 लोगों को वहां पर यीशु के नाम से बपतिस्मा दिया। அங்க செய்தி கொடுத்ததே நான் தான். वहां पर संदेश भी मैं दिया। அங்க உள்ள ஃபெலோஷிப் वहां पर जो सभा मेरे साथ में थी பிரபு வச்சன் நான் கொடுத்தேன். वहां पर प्रभु वचन मैंने என்னைய बांटा। கொடுக்க சொன்னாங்க. और उन लोगों ने कहा कि आप बांटिए। கர்த்தருடைய வார்த்தை எனக்கு வந்தது. प्रभु का शब्द मेरे पास आया। எருசலேம்ல போய் இருக்கோம். यरूशलेम में जब हम खड़े थे ஞாயிற்றுக்கிழமை சாயங்காலம் ஆராதனை. और रविवार का शाम की आराधना। மகாராஷ்டிரல இருந்து பூனால இருந்து நாசிக்ல இருந்து ஜனங்கள் வந்திருக்காங்க. महाराष्ट्र नासिक पुणे से बहुत सारे लोग आए थे। யாருக்கும் தெரியாது. कोई किसी को नहीं पहचानता। ஆனா நான் உட்கார்ந்து ஜெபம் பண்ணும்போது என்னைய ஒரு அந்த பிரதர் சொன்னார், பிரதர் நீங்க செய்தி முடிப்பேன்னாரு. और एक भाई ने मुझसे पूछा भाई आप संदेश दे सकते हैं क्या? நான் கொடுப்பேன். मैंने कहा ठीक है मैं देता हूँ। என்ன கொடுத்தேன் தெரியுமா? आप क्या पता है मैंने क्या संदेश दिया? யோபு 42:5. और अय्यूब का 42 और 5वां वचन அதுல எழுதியிருக்கிறது, उस पर लिखा है உம்மை குறித்து என் காதினாலே கேள்விப்பட்டேன். आपके बारे में मैंने कानों से तो सुना இப்பொழுது நான் காண்கிறேன். अब मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। எல்லாருக்கும் ஆச்சரியமா போச்சு. सबको आश्चर्य ஓ हुआ இப்படி வசனம் இருக்கா? ऐसा भी वचन है। ஆண்டவரே எருசலேமை குறித்து கேள்விப்பட்டோம். यरूशलेम के बारे में हमने सुना तो है। இயேசுவோட கல்லறையை பற்றி यीशु கேள்விப்பட்டோம். के कब्र के बारे में हमने सुना तो है। ஆனா இப்பொழுது நான் காண்கிறேன். लेकिन आज मैं वहां पर उसे देख रहा हूँ। தேவன் சர்வ வல்லமுள்ள प्रभु கர்த்தர். सर्वशक्तिमान है। அவரை அண்டிக் கொள்ளுகிற யாவரும் பாக்கியவான். उसको घट से पकड़ने वाला धन्य है। ஆகவே நீங்கள் பாக்கியவான். इसलिए आप सब धन्य हैं। இப்போ வாசிக்கலாம் 13வது அதிகாரம் மத்திய எழுதின मत्ती சுவிசேஷம். का 13वां वचन पे आ जाएंगे। முதல் வசனம் வாசிக்கலாம். पहला वचन पढ़िएगा। இயேசு அன்றைய தினமே வீட்டிலிருந்து புறப்பட்டு போய் கடலோரத்திலே உட்கார்ந்தார். उसी दिन यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा। அடுத்து இத வாசிக்கலாம் 3வது வசனம். तीसरा वचन पढ़ेंगे। और उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही। एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे। बस யாருக்கெல்லாம் இந்த ஸ்டோரி தெரியும்? किस किस को ये कहानी पता है? இந்த ஸ்டோரி யாரெல்லாம் வாசிச்சிருக்கா? ये दृष्टांत के बारे में कौन कौन पढ़ा है? விதைக்கிறவன் ஓமை. एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला।
தெரியுமில்ல? आप जानते हैं சரி, இந்த ஸ்டோரியை கர்த்தர் சொல்லுகிறார். ये बोलने वाले दृष्टांत को प्रभु कहता है, ஏசப்பாவே சொல்லுகிறார். यीशु खुद कहता है। திடீர்னு ஒரு கேள்வி வருகிறது. अचानक एक सवाल उठा। 10வது வசனத்துல 10वां वचन, அப்பொழுது சீசர்கள் அவரிடத்தில் வந்து चेलों ने पास आकर उससे कहा, ஏன் அவனுடனே ஓமைகளாய் பேசுகிறீர்? तू लोगों से दृष्टांत में क्यों बातें करता है? ஐயா, கொஞ்சம் நல்லா ஓபனா பேசுங்களேன். आप खुले में उन्हें सामने बता दीजिए। இது கதை மாதிரி யாருக்கும் புரியாது. क्यों ऐसे दृष्टांत बताते हैं, उन्हें समझ नहीं आती। அப்படின்னு சீசர்கள் சொல்றாங்க. ऐसे चेलों ने प्रभु से कहा। ஏசப்பா என்ன பதில் சொல்றாரு यीशु பாருங்க. का उत्तर देखिए, 16வது வசனம். 11वां वचन, उसने उत्तर दिया, तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर उनको नहीं। யாருக்கெல்லாம் வசனம் விளங்குதோ அவங்க பாக்கியவான்கள். और जिसको वचन समझ में आता है वो धन्य है। யாருக்கு விளங்கலையோ அவங்களுக்கு மோசம்தான். और जो समझ नहीं आता है उनके लिए वो बुराई है। அதனால தான் நான் கதை சொல்றேன். इसीलिए मैं दृष्टांत में कहता हूं। வேதாகமத்திலே நிறைய காரியம் ஓபனா இல்ல. और कलाम के अंदर बहुत सारी बातें खुले में नहीं நான் बताई गई। முழங்கால நின்னு ஜெபம் பண்ணாதான் விளங்கும். जब मैं खुद घुटने में खड़े रह के प्रार्थना करूंगा तो वो पवित्र आत्मा मुझे सिखाएगा। ஏசப்பா எனக்கு விளங்க செய்யுங்க. प्रभु मुझे समझने के लिए मदद कीजिए। வசனம் விளங்கிக்கிட்டு பாக்கியவான். वचन यदि समझ में आए तो धन्य की बात है। ஏனென்றால் விசுவாசம் தேவனுடைய வார்த்தையிலிருந்து क्योंकि வருகிறது. विश्वास प्रभु के वचन से आता है வசனம் வாசிக்கணும். और वचन पढ़ना है। வெளிப்படுத்த விசேஷம் சொல்கிறது. प्रकाशित वाक्य में लिखा है, இந்த புத்தகத்தை வாசிக்கிறவன் பாக்கியவான். इस पुस्तक को पढ़ने वाला धन्य है, கேட்கிறவன் பாக்கியவான். सुनने वाला धन्य है, அதன்படி நடக்கிறவன் उसके பாக்கியவான். अनुसार चलने वाला धन्य है। ஆனா இயேசுநாதர் சொல்கிறார், लेकिन यीशु कहता है, உங்களுக்கு விளங்கும்படி நான் பேசுகிறேன். मैं तुम्हें समझने के लिए इन बातों को बताता ஆனா हूँ, அவர்களுக்கு விளங்க. लेकिन वो बातें उन्हें समझ नहीं அடுத்து आएगी। சொல்கிறார், उसके आगे कहता है, உள்ளவன் எவனோ அவனுக்கு கொடுக்கப்படும், और जिसके पास है उसे दिया जाएगा பரிபூரணம் அடைவான். और वो परिपूर्ण होगा। இல்லாதவன் எவனோ அவனிடத்தில் உள்ளது और எடுத்துக்கொள்ளப்படும். जिसके पास बहुत से हो जाएंगे और जिसके पास कुछ नहीं उससे वो भी छीन लिया जाएगा। இயேசு சொல்கிறார், யாருக்கெல்லாம் என் மேல அன்பு இருக்கோ அவருக்கு நான் இன்னும் சொல்லுவேன். और जिसके पास जो लोगों को मेरे ऊपर प्रेम है उनको मैं और सिखाऊंगा। யாருக்கு என் மேல பிரேம் இல்லையோ और जिसका मेरे ऊपर प्रेम नहीं है அவர்கிட்ட இருக்கிறதை நான் பிடிக்கிறேன். उसके बाद उसके पास जो बातें हैं उसे भी मैं ले लूंगा। அடுத்தவர் சொல்கிறார், उसके आगे कहता है, அவர்கள் கண்டும் காணாதவர்களாயும் वो देखे और अंधे के हो जाते हैं, கேட்டும் கேளாதவர்களாயும் वो सुनते हैं लेकिन समझ नहीं आएगी உணர்ந்து கொள்ளாதவர்களாயும் और उन्हें कोई सूझता नहीं। இருக்கும்படியாக और ऐसे होने के लिए நான் ஊமைகளாய் பேசுகிறேன். मैं उनसे दृष्टांत में बातें करता हूँ। 14 சொல்கிறது, 14 वचन में लिखा है, ஏசாயா தீர்க்கதரிசி அதை சொன்னார். और उस दिन यशायाह भविष्यवक्ता ने जो वचन कहा அது இப்பொழுது वो நிறைவேறுகிறது. अभी पूरी होती है। நான் ராஜா. मैं राजा हूँ। யாருக்கு புரியல? किसी को समझ नहीं आया। யாருக்கு இயேசு ராஜான்னு புரிஞ்சுக்கிட்டோ அவன் பாக்கியவான். किसको यीशु की राजा करके समझ लिया वो धन्य है। யூதர்கள் புரிய மாட்டாங்க. यहूदी नहीं समझ पाए அதத்தான் முதலாவது ஏசாயா और சொல்லிட்டார். यही बात को यशायाह ने पहले से कह दिया। அவர்கள் கண்டும் காணாதவர்களாய் இருப்பார்கள், और वो देखने पर भी अंधे के बन जाएंगे, கேட்டும் கேளாதவர்களாய் இருப்பார்கள். सुनने के बाद भी उन्हें कोई समझ नहीं அது आएगी சொன்ன, நான் அவர்களை ஆரோக்கியமாக்க மாட்டேங்கிறேன். और मैं उन्हें चंगा नहीं करूंगा। இயேசுவா தான் மெய்யான தெய்வம்னு நீங்க உணர்ந்தீங்கன்னா அது பாக்கியவான். और यीशु ही सच्चा खुदा करके यदि आपने जान लिया तो आप धन्य हैं। உண்மையிலே நீங்க பாக்கியவான். जरूर आप धन्य हैं। அவரும் அல்ல, அவரே சர்வ வல்லவர். और वो भी करके नहीं, केवल वो एक ही करके विश्वास करता है। நிறைய கடவுள், அதுல ஒரு கடவுள் இல்ல. बहुत सारे खुदाओं में वो एक खुदा नहीं, இயேசுவே தெய்வம். यीशु ही खुदा है, அவர்தான் சர்வ வல்லவர். वही सर्वशक्तिमान है। 1 தீமோத்தேயு 3:16 சொல்கிறது, पहला तीमुथी का पहला 16 में लिखा है, தேவ பக்திக்குரிய ரகசியம் மகா மேன்மையுள்ளது. और परमेश्वर का भक्ति का भेद बहुत ही महान है। தேவன் மாம்சத்தில் வெளிப்பட்டார், प्रभु वहां पर मांस में प्रकट हुआ, ஆவியிலே நீதி உள்ளவர் என்று விளங்கப்பட்டார், आत्मा में धर्मी ठहराया गया, புற ஜாதிகளிடத்தில் பிரசங்கிக்கப்பட்டார், अन्य जातियों के बीच में प्रचार किया गया, உலகத்திலே விசுவாசிக்கப்பட்டார், विश्वास दुनिया में प्रचार किया गया, மகிமையிலே ஏறெடுத்துக் கொள்ளப்பட்டார். महिमा में उठा लिया गया। இயேசுவானவர் யாரு? यीशु कौन है? காணப்படாத தெய்வம் காணக்கூடியவராய் மாறினார். अंधे का परमेश्वर वो दिखाई देने वाले मनुष्य के रूप में आया। பரிசுத்த ஆவி மரியாவுக்கு மேல நிழலிட்டது. जब पवित्र आत्मा मरियम के ऊपर रहा பரிசுத்த ஆவி கர்ப்பத்தில் குழந்தையாய் பிறந்தது. और जब वो पवित्र आत्मा गर्भवती होकर उसको जन्म दिया गया, பிரசங்கி 11:5 எழுதியிருக்கிறது. सब उपदेशक का 5 के अंदर लिखा हुआ है, 11:5 11:5 में लिखा है, கர்ப்பவதியின் வயிற்றில் எலும்புகள் எப்படி உருவாகிறது
உருவாகுதுன்னு மனுஷனுக்கு தெரியாது. और पेट के अंदर बच्चों के अंदर हड्डियां कैसे उत्पन्न होती है मनुष्य को नहीं पता. அதே போல ஆவிக்குரியது உனக்கு தெரியாது. और उसी प्रकार आत्मिक बातें किसी को नहीं समझ आएगी. தேவன் பரிசுத்தர், परमेश्वर पवित्र है அவர் மனிதனாக பிறந்தார். और वो मनुष्य के रूप में जन्म लिया. நிக்கோதேமை பார்த்து சொல்லுகிறார், निकोदेमुस को देखकर कहता है, நிக்கோதேமு பரலோகத்திலிருந்து இறங்கினவரும் और निकोदेमुस जो स्वर्ग से उतरा है பரலோகத்தில் இருக்கிறவருமான और जो स्वर्ग में है மனுஷகுமாரனை அல்லாமல் मनुष्य के पुत्र को छोड़कर பரலோகத்துக்கு ஏறினவன் ஒருவனும் இல்லை. स्वर्ग में चढ़ने वाला और कोई नहीं. நான் பரலோகத்தில் இருக்கிறேன், मैं स्वर्ग में हूँ, நான் அங்கே मैं இருக்கிறேன், यहाँ पर भी हूँ, நான் எல்லா பக்கமும் நிறைந்திருக்கிறேன். मैं सारे जगह पर भरपूर हूँ. ஒரு சர்வ वो வல்லமுள்ளவர். सर्वशक्तिमान है. நிறைய கடவுளை மந்திரவாதி கட்டிடுவான். बहुत सारे खुदाओं को भी जादू करने वाले बांध देते हैं. இயேசுவை யார் கட்ட முடியும்? यीशु को कोई बांध नहीं ஓ, सकता. அவர் அண்ட சராசரத்தையும் वो பார்க்கிறவர். सारे पृथ्वी पर भरपूर रहने वाला. ஒரு நாள் ஒரு பணக்காரர் சொல்றாரு, एक बार एक धनवान व्यक्ति कहता है, ஐயோ என்னுடைய வியாபாரத்துல எல்லாம் நஷ்டமாயி போச்சு, मेरे सारे काम के अंदर बहुत नष्ट हो நான் गया. நல்லா பூஜை பண்ணி தான் मैं ஆரம்பிச்சேன், अच्छा पूजा करके पाठ करके आरंभ எதுல किया என்ன நஷ்டமாயிட்டு? और सब कुछ नष्ट हुआ. மந்திரவாதிட்ட போய் கேட்டேன், मैंने एक जादू करने वाले से पूछा, ஐயா உனக்கு ஒரு 7.5 நாட்டு சனி, और तेरे ऊपर एक 7.5 का जो शनि है, அதனால உன் வியாபாரம் நஷ்டம். इसीलिए तेरा जो जीवन है वो नष्ट होता ஐயா என் है. கடவுளை நான் நல்லா கும்பிட்டேனே. मेरे भगवान से मैंने वो बहुत प्रार्थना किया ஒரு மந்திரவாதி உன் கடவுளை கட்டிருக்கான். और वो जादू करने वाले ने तेरे खुदा को बांध दिया है என் கடவுள் கட்டிட்டானா? या मेरे खुदा को बांध दिया. இயேசு சொல்லுகிறார், यीशु कहता है, நான் சர்வ வல்லமுள்ள मैं ஆண்டவர். सर्वशक्तिमान हूँ. அவர் எல்லா பக்கத்திலும் நிறைந்திருக்கிறார். वो सारे पृथ्वी पे भरपूर है. அவருக்கு முன்னால ஒரு சனியன் கிடையாது. उसके ऊपर कोई बुराई नहीं हो सकता. எனக்கு எல்லாமே நல்ல நாள் தான். मेरे लिए हर दिन भलाई का दिन है ஜெபம் பண்ணி ஆரம்பிச்சா எல்லாமே நல்லது தான். और मैं प्रार्थना करके कभी भी आरंभ करूं वो भलाई का होगा. எல்லாம் நல்லதா இருக்கும். सब कुछ भलाई होगा. கர்த்தர் என்னோடு இருக்கணும். प्रभु मेरे साथ है. இயேசு இருந்தா எல்லாம் ஆசீர்வாதம் यीशु தான். मेरे साथ है तो सब कुछ केवल आशीष ही रहेगा. நான் யோசிச்சு பார்ப்பேன், हमें सोच के देखता हूँ, துணி இல்லாம இருந்தோம், हम बिना वस्त्र के थे, படிப்பு இல்லாம இருந்தோம், पढ़ाई नहीं है, எப்படி நான் இஸ்ரேல் தேசத்துக்கு போயிட்டு வந்தேன்? कैसे मैं इजराइल देश जाकर आ गया. நான் பெரிய பணக்காரன் இல்லை, मैं ज्यादा बड़ा धनवान नहीं. எங்க அண்ணன் பையன் எனக்கு பைசா போட்டான். मेरा भाई का लड़का मुझे पैसे देकर मुझे भेजा. ஏன்னா நான் வாலிபத்துல இருந்தே என் பக்கத்துல உட்கார்ந்து வேதத்தை கேட்பான். और क्योंकि मेरे पास में बैठकर जवानी से वो वचन को बहुत याद அவன் करता. இருதயத்துல நினைச்சான், उसने मन में सोचा, நல்ல ஜெபம் பண்ணுவான், अच्छा प्रार्थना करता है, நல்ல உபவாசம் இருப்பான். अच्छा उपवास लेता அவன் है. இருதயத்துல நினைச்சானா, वो हृदय में सोचा, ஏசப்பா எனக்கு நல்ல வேலை கொடுத்தா எங்க சித்தப்பாவை நான் இஸ்ரேலுக்கு அனுப்பி मुझे வைப்பேன். अच्छा काम मिले तो मेरे चाचा को मैं इजराइल देश भेजूंगा. நல்ல வேலை கிடைச்சிருக்கு, उसको अच्छा काम मिला, அதனால என்னை அனுப்பி வைப்பேன். इसलिए उसने मुझे पैसे देकर भेजा. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். प्रभु का धन्यवाद. हालेलुया. हालेलुया. தேவன் ஒன்றுமில்லாதவனையும் உயர்த்துகிறார். और जिसके पास कुछ नहीं उसको भी प्रभु उठाता है. நீங்க இயேசுநாதருக்கு முன்னால வந்திருக்கிறதுனால நீ பாக்கியவான். आप यीशु के समूह में आए हैं इसीलिए आप धन्य हैं. நீங்கள் आप ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள். आशीषित किए हुए हैं. சந்தேகமே படக்கூடாது. कोई शंका नहीं करना. ஏசப்பா சொல்கிறார், यीशु कहता है, அவர்கள் கண்டும் காணாதவர்களா இருந்தார்கள், वो देखने पर भी अंधे के बन गए, அதனாலதான் அவன் சாபிக்கப்பட்டார். इसीलिए वो श्रापित हो गए. இஸ்ரவேல் தேசம் இன்றைக்கும் அழிக்கப்பட்ட நிலையில் இருக்கிறது. इजराइल देश आज भी वो नाश के अंदर पड़ा हुआ அங்க है. ஒரே ஒரு செவர் இருக்கிறது, वहाँ पर एक ही दीवार है. அது மலைக்கு மேல उस पहाड़ के ऊपर சாலமன் ராஜா கட்டின தேவாலயத்துல இப்ப மஸ்ஜித் இருக்கு. और सालोमन राजा ने जो भवन बनाया था प्रभु का वहाँ पर उस स्थान पर मस्जिद है. கிபி 500வது நூற்றாண்டுல ஒரு ராஜா அதை உடைச்சு போட்டான். मसीहा के बाद 500 वर्ष में एक जो मसीहा को जो नहीं जानने वाला राजा ने तोड़ दिया. இயேசுநாதர் காலத்துக்கு பிறகு यीशु के मसीह के जो जीवन के बाद இயேசப்பா சொல்லுகிறார், यीशु कहता है, லூக்கால, लूक में कहता உன்னை है, சந்திக்கும் காலத்தை நீ அறியாமல் போறபடினா मैं जब तुझसे मुलाकात करने आया उस समय को तूने नहीं पहचाना. இந்த சபை ஒரு கல் மேல் ஒரு கல் இராதபடி இடிக்கப்படும். और ये भवन एक पत्थर के ऊपर दूसरे पत्थर न रहेंगे, तोड़ दिए जाएंगे. தேசம் அழிக்கப்படும். ये पूरा देश नाश किया जाएगा. அதுக்காக எனக்காக நீ அழாத, और इसीलिए तुम मेरे लिए मत रोना, உனக்கு உன் பிள்ளைக்கு அழு. तेरे लिए और अपने बच्चों के लिए रोना, மேசியாவை அடையாளம் காணாத யூதர்கள் क्योंकि तुम मसीहा को सही समय पर नहीं पहचाना. यहूदी है, உலகமெல்லாம் சிதறடிக்கப்பட்டார். दुनिया भर में यहूदी फैल गए. பாம்பேல எத்தனை லட்சம் இருக்கு தெரியுமா? बॉम्बे में कितना लाख लोग हैं बताएं. மஸ்ஜித்ல நிறைய யூதர்கள் இருக்கிறார். मस्जिद जो जहाँ पर स्टेशन है वहाँ पर बहुत सारे எங்க यहूदी हैं. தானால 500 ஃபேமிலி இருக்கு. हमारे थाने डिस्ट्रिक्ट में 500 परिवार அவங்களுக்கு है. ஒரு தேவாலயம் இருக்கு. उनका भवन भी वहाँ पर है. வெளியில போலீஸ் இருக்காங்க, 24 hour காவல். बाहर पुलिस वाले बैठे रहते हैं, 24 घंटे उन्हें रक्षा करने உபாகமம் के लिए. 28வது அதிகாரம். व्यवस्था 28वां अध्याय. நீ பாவம் செய்யும்போது உலகமெல்லாம் சிதறடிக்கப்படுவாய். पाप करेगा तो पूरे देश
फैल நீ जाएगा। எங்க போய் இருந்தாலும் உனக்கு நிம்மதி तो இராது. जहां पर भी रहेगा तेरे लिए शांति न होगी। கர்த்தர் சொன்னார் அன்னைக்கு, प्रभु ने उसी दिन कह दिया। இன்னைக்கு அது நடக்குது. आज वो बातें हो रही है। எங்கேயுமே காவல்ல தானால யூதர்கள் தேவாலயத்துல 24 ஹவர் போலீஸ் 2 பேரும் துப்பாக்கியோட இருக்காங்க. और थाने में मिलिट्री के लोग उस यहूदियों के भवन के बाहर हमेशा पुलिस लोग खड़े थे बंदूक के साथ, இயேசுவை அடையாளம் காணாதவர். क्योंकि यीशु को सही समय पर नहीं ஆனா पहचाने। இப்ப சீக்கிரமா ஒரு அடையாளம் காண போறாங்க. वो जल्द ही वो लोग पहचानने वाले समय எப்பொழுது है। இயேசுவை அடையாளம் காணுதாங்களோ அப்பொழுது பிரஜாதிகள் ரட்சிப்பு காலம் முடிஞ்சிடும். और जब वो यीशु को पहचान लेंगे तब यहूदियों का जो अन्य जातियों का जो उद्धार खत्म हो நம்ம जाएगा। அந்த காலத்துல தான் உட்கார்ந்தோம். हम अब उसके अनुग्रह के उस समय में रहते हैं। ஞானமாக கர்த்தரை ஆராதிக்கணும். हमें बहुत ध्यान से प्रभु को पहचानना है, இதயத்தோடு ஆராதிக்கணும். पूरे हृदय से आराधना करना என்ன है। வேலை செய்தாலும் சரி கர்த்தருக்காக நிற்கணும். कोई भी काम क्यों ना करे प्रभु के लिए करना है। குடும்பத்துல குடும்ப ஜெபம் இருக்கணும். परिवार के अंदर परिवार की प्रार्थना अवश्य வேதம் है, வாசிக்கணும். कलाम पढ़ना है। நான் ஒரு காலம் நான் 6-7 வருஷம் ஆச்சு. मैं करीब 6-7 साल हो चुका है। 3 மணி 4 மணிக்கு காலையில் தினமும் ஜெபம் பண்ணுவேன். 3 बजे 4 बजे हमेशा उठ के प्रार्थना என்னோட करता हूं। பழகின ஊழியக்காரங்க தெரிஞ்சவங்க நான் போன எல்லா சபைக்கான ஜெபம் பண்ணுவேன். और मेरे साथ जो बातें किए हैं, जो सेवक हैं, मेरे पहचान वाले, जो भी कलीसिया में मैं जाता हूँ, सबके लिए मैं प्रार्थना அவர் करता கர்த்தர் हूँ। நல்லவர். प्रभु भला है। அவர் என்னோடு இடைவிடும் போது அது ஆசீர்வாதம். और मेरे साथ जब वो प्रभु बातें करता है तो वो हमारे लिए आशीष है। தேவன் நல்லவர். प्रभु भला है அவர் சர்வ வல்லவர். और वो सर्वशक्तिमान அவர் है। மனுஷனாக பிறந்தார். वो मनुष्य के रूप में आया ஆனா இன்னைக்கு அவர் பிறந்த உடனே பாத்தீங்கன்னா और वो जन्म लेते ही தேவதூதர்கள் வந்து அப்படியே பாடுனாங்க. और स्वर्गदूत आकर गीत गाने लगे। என்னுடைய 1 திமோத்தி 3:16 சொல்லுது அவர் தேவ தூதர்களால் காணப்பட்டார். पहला तिमोथी 3:16 में कहता है कि वो स्वर्गदूतों के द्वारा दिखाई दिया। ஏசாயா 6ல சொல்றது தேவதூதர்கள் செட்டைகளினால் கண்களை மூடினார்கள். और 6वां अध्याय ईसाया में लिखा है कि स्वर्गदूत अपने आंखों से, अपने पंखों से आंखों को बंद किए, 2 செட்டைகளால் கால்களை மூடினார்கள். 2 पंखों से पैरों को ढके हैं, 2 செட்டையால் பறந்து உன்னதத்திற்கு தேவன் பரிசுத்தர் பரிசுத்தர் பார்க்க முடியலனா. और 2 पंख से वो कहने लगे स्वर्ग का परमेश्वर धन्य है, पवित्र है, पवित्र है। தேவனை பார்க்க முடியல. क्योंकि प्रभु को वो देख नहीं ஆனா सकते थे। தேவன் மாம்சத்தில் வந்த பிறகுதான் लेकिन जब प्रभु मांस में प्रकट हुआ, தேவதூதர்களால் காணப்பட்டார். स्वर्गदूतों ने तभी उसे पहली बार देखा தேவதூதர்கள் அவரை தரிசித்தார்கள். और उसे दर्शन किए। அவர் உபவாசம் இருக்கும்போது वो उपवास करने के समय உபவாசம் पर முடிஞ்ச உடனே और वो उपवास खत्म होने के बाद தேவதூதர்கள் பணிவிடை செய்தார்கள். और स्वर्गदूतों ने उसको मदद किया है। தேவன் நல்லவர். प्रभु भला है। நம்மளை கூட ரொம்ப நேசிக்கிறார். हमें भी प्रभु बहुत प्रेम करता है। ஆனா இயேசுவோட இருக்க ஒரு காரியம் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. यीशु मसीह के बाद उसके बारे में एक बात है, அது தேவதூதர்களுக்கு ஒரு சந்தோஷம். स्वर्गदूतों के लिए आनंद की बात எனக்கு है। அது ரொம்ப அந்த வசனம் நல்லா சந்தோஷமா இருக்கு. அந்த मुझे வசனம் बहुत ही आनंद का बात लगता है जब उस वचन 1 को मैं பேதுரு पढ़ता हूं। புத்தகம் முதல் அதிகாரம் पहला पत्रस का किताब पहला अध्याय அதுல 12வது வசனத்தை வாசிக்கலாம். उसमें 12वां वचन 1 பீட்டர் 1ல 12வது வசனம். தங்கள் நிமித்தமல்ல நமது நிமித்தமே இவைகளை தெரிவித்தார்கள் என்று அவர்களுக்கு வெளியாக்கப்பட்டது. பரலோகத்திலிருந்து அனுப்பப்பட்ட பரிசுத்த ஆவியினாலே உங்களுக்கு சுவிசேஷத்தை பிரசங்கித்தவர்களை கொண்டு இவைகள் இப்பொழுது உங்களுக்கு அறிவிக்கப்பட்டு வருகிறது. இவைகளை உற்று பார்க்க தேவதூதரும் ஆசையாய் இருக்கிறார்கள். उन पर यह प्रकट किया गया कि वे अपनी नहीं वरन तुम्हारी सेवा के लिए ये बातें कहा करते थे, जिनका समाचार अब तुम्हें उनके द्वारा मिला, जिन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा जो स्वर्ग से भेजा गया तुम्हें सुसमाचार सुनाया। और इन बातों को स्वर्गदूत भी ज्ञान से देखने की लालसा रखते थे। பைபிள் சொல்லுகிறது बाइबल में लिखा है பழைய ஏற்பாட்டுல நிறைய சட்டம் இருந்தது. पुराने नियम के अंदर बहुत सारे சட்டத்தின்படி நடந்தாதான் நீ கர்த்தர்கிட்ட வர முடியும். उस नियम के अंदर अनुसार तुम चलोगे तो तुम प्रभु के पास आ सकते ஆனா हो। நமக்கு அப்படி இல்ல. लेकिन हमारे लिए ऐसा कोई नियम எப்படி नहीं। நீ எப்படி இருக்க அப்படியே வா. प्रभु कहता है तो जैसा है वैसे ही मेरे पास आ। ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்டு ஜெபம் பண்ணு. और प्रभु को स्वीकार कर प्रार्थना कर। வளர எப்படி அப்படி और प्रभु बढ़ना। तुम कैसे बढ़ना है वो प्रभु तुम्हें चलाएगा। ஒரு பிரதர் சொன்னாரு எனக்கு, एक भाई ने मुझसे कहा பிரதர் நான் ஒண்ணானவர் குடிகாரன். मैं बहुत दारू पीता था, ஆனா கொஞ்சம் என் வாழ்க்கையில ஒரு மாறல் ஒரு இஷ்டம் வந்துட்டு मेरे जीवन में बदलने का जब मन आया, ஒரு செய்தி கேட்டேன். एक संदेश मैंने सुना, இன்னும் குடிக்கவே கூடாது. अभी मैं दारू नहीं पीऊंगा।
दूंगा। அப்படி ஒரு முடிவு எடுத்தேன். वैसा मैंने निर्णय लिया। நான் குளிக்கல, मैं नहाया नहीं, பழைய சட்டை, पुराना वस्त्र, லுங்கி लुंगी पहना கட்டிட்டு था, சர்ச்சுக்கு போனேன். सीधा मैं कलीसिया में गया, போய் உட்கார்ந்தேன். मैं प्रार्थना किया। 3 வாரம் அப்படிதான் போனேன். 3 हफ्ता मैं उसी प्रकार कलीसिया में गया। 4வது வாரம் எனக்கே உணர்வு வந்தது, இனி லுங்கி கட்டிட்டு போக கூடாது. अब चौथे हफ्ते में मुझे आया कि लुंगी पहनकर कलीसिया में नहीं குளிச்சிட்டு जाना, போகணும், अच्छा नहा धोकर जाना है, நல்ல சட்டை போடணும். अच्छा वस्त्र पहनकर जाना ஐயோ, है। லுங்கி கட்டி வரும்போது இயேசுவானவர் விரட்டல. आप लुंगी पहन के आने के समय पर प्रभु यीशु ने उन्हें भगाया அவர் नहीं। சொல்லுகிறாரு, எப்படி இருக்கே அப்படியே வா. वो कहता है तो जिस प्रकार है तू वैसे आ जा, வந்த பிறகு உனக்கா தெரியுதா அப்படி நடந்துக்க. और तुम्हें महसूस होगा कैसे बदलना है, तुम खुद बदल जाना, யாரும் சொல்லி இல்ல, कोई कहकर नहीं, ஆவியானவரே சொல்லணும். प्रभु परमेश्वर की आत्मा में இதுல सिखानी எழுதியிருக்கிறது, चाहिए। यहाँ पर लिखा है பரிசுத்தவான்கள் யோசித்தாங்களாம், पवित्र लोगों ने सोचा ஆண்டவரே நான் நியாயப்பிரமாணத்தின்படி நடந்தா தானே ரட்சிப்பு. प्रभु हम तो व्यवस्था के अनुसार चलेंगे तो हमारा उद्धार, ஆனா அது இவங்க எல்லாம் பாருங்க ஒண்ணுமே நடக்கல ரட்சிப்பு. लेकिन इन लोगों ने कुछ किया नहीं फिर भी उद्धार है। எப்படி உங்களுக்கு ரட்சிப்பு கிடைச்சிட்டு? कैसे इन्हें उद्धार करता है? இவங்க எல்லாரும் பார்த்து தான் சொல்றாரு ஆண்டவர். ये आप सबको देखकर ही प्रभु कहता है। தீர்க்கதரிசி சொல்றாங்க, भविष्यवक्ताओं कहते இவங்க हैं எல்லாம் ஒண்ணுமே செய்யல, इन लोगों ने कुछ नहीं किया, அப்படியே வந்தாங்க. ऐसे ही कलीसिया में आए, இயேசுநாதர் கடவுள்னாங்க, यीशु ही खुदा करके विश्वास किए, ஆண்டவர் உங்களை பிள்ளையை ஏத்துக்கிட்டாரு. प्रभु ने उन्हें अपने बच्चे के रूप में स्वीकार இது किया। எப்படி இது எப்படி ये कैसे होगा? அப்படின்னு யோசிச்சாங்களாம், वैसे सोचने लगे அப்படி ஆராய்ச்சி பண்ணாங்களாம். और वैसे वो विचार करने இப்ப लगे। உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடைச்சிட்டு, अब उन्हें उसका जवाब मिल ஓ गया। இந்த ரட்சிப்பு இஸ்ரவேலுக்கு அல்ல, ये उद्धार इजराइल के लिए இது नहीं, புறஜாதிகளுக்கு. ये अन्य जातियों के लिए இந்த है। செய்தியை எங்கெல்லாம் பிரசங்கம் பண்ணுதோ, ये संदेश जहाँ पर भी प्रचार किया எங்கெல்லாம் जाएगा, குடும்பஜெபம் நடக்கும், जहाँ पर भी प्रार्थना किया जाएगा, எங்கெல்லாம் சபையில செய்தி கொடுக்காங்களோ, जहाँ पर भी कलीसिया में प्रचार किया இந்த जाएगा, பிரசங்கத்தை ये प्रचार தேவதூதன் ஆசையோடு பார்க்கிறார்கள். और स्वर्गदूत लालसा से देखते हैं। எதுக்கு ஆசையோடு பார்க்காங்க? क्यों इतना इच्छा से देखते हैं? விசேஷம் தேவனுடைய மனிதனாய் மாற்றுகிறது, और सुसमाचार प्रभु के बच्चों के रूप में हमें बदल देता அவருடைய है சூழ்நிலையை ரட்சிக்கிறது. और उनका परिस्थिति से उद्धार में ले आता है। குடிகாரனா இருக்கிறவன் கர்த்தர் மாற்றுகிறார், दारू पीने वाला पियक्कड़ है लेकिन प्रभु उद्धार करता है। பாவியா இருக்கிறவன் மாற்றுகிறார். पापी है प्रभु से बदलता है। ரொம்ப கஷ்டப்படுதான் ஜெபம் பண்ணா நல்லா वो இருக்கும். कष्टों में है, वो प्रार्थना करता है, उसको आशीष करता है। எப்படி இது? ये कैसे होता है? ஆகவே தேவதூதன் நம்மை பார்க்க ஆசையோடு காத்திருக்கிறார். स्वर्ग का दूत हमें देखने के लिए इंतजार करते हैं। வேதம் சொல்லுது எபிரேயர் 1வது அதிகாரம் கடைசி வசனத்துல, कलाम कहता है इब्रानियों का पहला अध्याय का आखिरी वचन, தேவதூதர்கள் பணிவிடை செய்கிற ஆவிகள். और परमेश्वर के स्वर्गदूत हमारी सेवा तैयार करने के लिए है। லூக்கா 15வது அதிகாரம் 7வது வசனத்தில் எழுதியிருக்கிறது, लूका 15वां अध्याय 7वां वचन पर लिखा மனம் है, திரும்புகிற ஒரே மனுஷன் நிமித்தம் பரலோகத்துல சந்தோஷம். मन फिराने वाले एक ही पापी के वजह से पूरे स्वर्ग में बहुत बड़ी खुशियां हैं। லூக்கா 15:10வது வசனம் சொல்லுகிறது, लूक 15 में 10 में लिखा है, மனம் திரும்புகிற ஒரே மனுஷன் நிமித்தம் मन फिराने वाले एक मनुष्य के कारण பரலோகத்தில் स्वर्ग में தேவதூதர்களுக்கு முன்பாக பெரிய சந்தோஷம். और परमेश्वर के दूतों के बीच में बहुत खुशी की बात உங்களை है। பற்றி இன்னைக்கு பரலோகமே சந்தோஷப்படுது. आज आपके बारे में स्वर्ग खुशियां मनाता है। ஹalleluya, हालेलुया। ரட்சிப்புக்கு பிரயாசப்படல. उद्धार के लिए हमने कोई प्रयास नहीं किया। அப்பாட்ட வந்து ஐயா நான் பாவியை ஏத்துக்கங்கன்னு சொன்னேன், अपने पिता के पास आके कहने लगे कि प्रभु मैं पापी हूँ, அவர் ஏத்துக்கிட்டாரு. उसने स्वीकार किया। சரியான வேலை இல்ல, सही काम नहीं था, ஜெபம் பண்ண मैंने प्रार्थना இயேசு किया, நல்ல வேலை கொடுத்தாரு. यीशु ने अच्छा काम दिया। தேவன் சூழ்நிலைகளை மாற்றுகிறார், प्रभु सारी परिस्थिति को बदल देता அவர் है, நல்லவர். वो भला है, ஆகவேதான் அவர் சர்வ வல்லமுள்ளவர். इसीलिए वो सर्वशक्तिमान है। இப்ப ஆமோஸ் கார் வச்சிருக்கிறோம், मैं अभी कार रखा हूँ, அந்த கார்ல தான் வந்தோம். उसी कार से यहाँ पर आए। நாங்க 3 தடவை ஊருக்கு போயிட்டு வந்தாச்சு கார்ல. हम कार में ही गांव तक जाकर आ गए 3 बार। கோவால போனோம், கோவால நம்ம பாஸ்டர் இருக்கார் ஒருவர், அங்க சபையில செய்தி கொடுத்தோம். और गोवा में गए थे, गोवा में वहाँ पर एक पास्टर है, वहाँ पर हमने सभा में कलीसिया में सेवकाई की है। எங்க போனாலும் அங்க நம்ம ஆளு இருப்பாங்க. और कहीं पर भी जाएंगे तो हमारे लोगों को प्रभु रखता है। நாங்க பாஸ்டர் சொல்றோம், ஐயா அங்க தங்கறதுக்கு இடம் கொடுங்க, செலவெல்லாம் நாங்க பாத்துக்கிறோம். हम पास्टर जी को कहेंगे कि हमें सिर्फ रहने के लिए स्थान दीजिए, बाकी सारा खर्च हम देंगे। திருவனந்தபுரத்துக்கு போனோம், திருவனந்தபுரம் तिरुवनंतपुरम पे गए थे, 3 நாள் உட்கார்ந்திருந்தோம். 3 दिन एक कलीसिया में थे, எங்களுக்கு இடம் கொடுத்தாங்க, हमें रहने के लिए स्थान எல்லா दिया, செலவும் நாங்க பாத்துக்கிட்டோம். सारा खर्च हमने देख लिया। அங்க எல்லாமே தேவனுடைய ஜனங்க எல்லா பக்கம் இருக்காங்க. सारे जगह लोगों का परमेश्वर के लोग सब जगह पर हैं। போன மாசம் மே மாசம் ஒரு பாஸ்டர் என்னை கூப்பிட்டுறாங்க, நம்ம கன்னியாகுமரி டிஸ்ட்ரிக்ட். मई महीने में कन्याकुमारी में एक पास्टर जी ने बुलाए थे, அவங்க சபை பிரதிஷ்டை. उनकी कलीसिया का நிறைய उद्घाटन का समय। தேவன் நல்லவர்.
प्रभु भला है, அவருடைய ஜனங்கள் ஆசீர்வதிக்கிறார். प्रभु अपने लोगों को आशीष करता ஆனா है। என்னுடைய அன்பு எப்படி இருக்கு? लेकिन मेरा प्रेम कैसा है? சபையில வரும்போது மட்டும் இல்ல, எப்பொழுதுமே கிறிஸ்துவை நான் நன்றி சொல்றேன். सिर्फ कलीसिया में आने के ऊपर समय पर प्रभु के ऊपर प्रेम नहीं, मेरा प्रेम हमेशा मसीह के भरोसे पे रहना है। பாத்திரங்களை உங்களுடைய இயேசுவுக்கு ஸ்தோத்திரம் சொல்லலாம். हमें बर्तन मांजने के समय पर प्रभु यीशु को धन्यवाद कह सकते हैं। சாப்பாடு ஆக்குற இயேசுவுக்கு ஸ்தோத்திரம் சொல்லலாம். खाना बनाने के समय पर यीशु को धन्यवाद कह सकते அவர் हैं। செய்த தந்தை எல்லாத்தையும் நினைச்சு நான் நன்றி சொல்லுவேன். उसने हमारे लिए जो भी किया है सबको याद करके धन्यवाद स्तुति कह सकते கர்த்தர் हैं। நல்லவர். प्रभु भला है, அவர் நிறைய ஆசீர்வாதங்களை நமக்கு वो தந்திருக்கிறார். अधिक से अधिक आशीष हमें देता रहता है। எங்க வீட்டு பக்கத்துல ஒரு சிஸ்டர் இருக்காங்க. हमारे घर के पास में एक बहन है, அவர் காலையிலேயே ஒரு பாத்திரத்தை எடுத்துட்டு எல்லா வீடு வீடா பிச்சை வாங்குவாங்க. और वो हर घर घर में जाकर वो जो थोड़ा सा कुछ ना कुछ वहाँ पर ஏதோ மந்திர்ல கொடுக்குறது. वो कोई मंदिर में बांटने के लिए कुछ लेकर அது जाती ரொம்ப है। வருஷமா செய்வாங்க. वो बहुत साल से वो कर रही थी। ஆனா எங்க வீட்டுக்கிட்ட வரும்போது அந்த இப்படி பார்த்து ஜெபம் பண்ணிட்டு போவாங்க. और लेकिन हमारे दरवाजे के सामने जब वो आती है तो वो सिर्फ वहाँ हाथ जोड़कर नमन करती है और चली जाती எங்க है। சிலுவை போட்டுருக்கு. वहाँ पर दरवाजे पे वो जो क्रॉस रखा எங்க हुआ வீட்டுல है, ஒரு நாள் கேட்க மாட்டாங்க. हमारे घर पे कभी कोई मांगता नहीं। சில நேரம் வரும்போது நாங்க பாட்டு படிப்போம், ஜெபம் பண்ணிக்கிட்டு இருப்போம். अगर कभी कोई रास्ते में आने के समय पर अगर हमारे घर पे गाना गाने का या प्रार्थना करने का ஒரு நாள் मौका मिले, ஒரு நாள் அவங்களுக்கு கேன்சர் வியாதி வந்துச்சு. उनको कैंसर की बीमारी आ गई, பயங்கரமான வேதனை பட்டாங்க. बहुत तकलीफ में थी। ஒரு நாள் 4 மணிக்கு வந்து கதவை தட்டினாங்க. एक बार सुबह 4 बजे आकर दरवाजा खटखटाया। பிரதர், நீங்க ஏசப்பாலே எனக்கு ஜெபம் பண்ணுங்க. आप यीशु के लोग हैं, आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। 4 மணிக்கு सुबह 4 बजे பார்த்தா அந்த சகோதரி வெளியே இருந்து அழுதாங்க. वो बाहर खड़ी रह के रो रही है। கதவை திறந்து உள்ள கூப்பிட்டு ஜெபம் பண்ணி விட்டோம். हमने एक दरवाजा खोला, उसको अंदर बिठा के थोड़ा प्रार्थना करके भेजा। ஏன் 4 மணிக்கு வரக்கூடாது, நான் ஜெபம் பண்ணக்கூடிய நேரம். और हमने कहा सुबह 4 बजे मत आना, हमारा प्रार्थना का समय है। 8 மணிக்கு பிறகு நீ வாங்க. अब 8 बजे के बाद आराम से आइए। போவாங்க. वो जाती है, இப்படி ஒரு மாசம் வருவாங்க. वो 1 महीने तक हर दिन या बार बार आती थी। திரும்ப ஒரு நாள் 6 மணிக்கு முன்னாலே வந்துட்டாங்க. और एक दिन सुबह 6 बजे के पहले आ गए। பிரதர், எனக்கு ஜெபம் பண்ணுங்க, என் உடலெல்லாம் எரியுது. भाई मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मेरा शरीर में जलन हो रहा है। கேன்சர் பரவிச்சு. कैंसर पूरा फैल गया। இப்போ நல்ல சுகமாயிட்டு 2 மாசம் ஆச்சு. अब 2 महीने से परिपूर्ण चंगाई के साथ हो गई। கரெக்ட்டா சபைக்கு வந்துருவாங்க. बराबर कलीसिया में आ जाती है। தேவனை நம்புகிறாங்க. கர்த்தர் இந்த வியாதியை சுகமாக்கி. और जब प्रभु के ऊपर भरोसा करते हैं, प्रभु परिपूर्णता से उसकी कैंसर को चंगाई कर दिया। அநேகர் பார்த்தார்கள் ஆண்டவர். बहुत लोगों ने प्रभु को देखा, ஆனா நிறைய பேர் பார்த்துட்டு பார்க்கல. बहुत लोगों ने देखा लेकिन उसे समझ नहीं पाए। அது இஸ்ரவேலர்கள். वो इजरायली लोग ஆனா हैं, நீங்க பாக்கியவான். लेकिन हम और आप धन्य हैं। வேதத்துல உங்க வீட்ல பைபிள் இருந்தால் ஒரு ஆசீர்வாதம். आपके घर पर प्रभु का वचन है, कलाम है, तो आप धन्य हैं। எங்க சபைக்கு ஒரு அம்மா வருவாங்க. हमारे कलीसिया में एक बहन आती है, அவங்க வீட்டுக்கு எனக்கு அவங்க ஆள் தேவை ரொம்ப நாளா பார்த்திருக்கிறேன். बहुत दिन से उनके बाद उनको देखा हूँ, பைபிள் வச்சிருப்பாங்க. बाइबल तो रखती है। ஒரு நாள் வீட்டுக்கு போயிருந்தேன். एक बार प्रार्थना करने के लिए घर நான் में ஒரு गए। வசனம் வாசி அப்படின்னு मैंने एक वचन पढ़ने के लिए बोला। அவ சிஸ்டருடைய புருஷன் வாசித்தாரு. उस बहन का पति ने वचन निकाल कर पढ़ा। நான் சிஸ்டர் நீயா வாசிக்கலன்னு கேட்டேன். मैंने कहा बहन आप क्यों वचन नहीं पढ़े? அவ மாப்பிள்ளை சொல்றாரு, उनका पति ने कहा பிரதர் என் பொண்டாட்டிக்கு வாசிக்க தெரியாது. मेरे पति को पढ़ने को आता ही ஆனா नहीं, காலையில எழும்பி लेकिन सुबह उठकर பல்லு தேய்ச்சிட்டு ब्रश करने के மூஞ்ச बाद கழுவிட்டு मुंह धोकर அப்படியே பைபிளை விரிப்பா. वचन को ऐसा कलाम को बोलती இப்படியே है, கையை வச்சுட்டு இப்படிப்பா. अपने हाथ को फैलाती है और ऐसे हाथ को सर पे रखती அப்படியே है கை வச்சுட்டு முத்தம் கொடுப்பா. और ऐसे हाथ रखकर छूती है। அவளுக்கு வாசிக்க தெரியாது. उसे पढ़ने नहीं आता। என்ன ஒரு அன்பு பாருங்க. प्रभु के प्रति कैसा प्रेम है। நமக்கு வாசிக்க தெரிஞ்சு வாசிக்கலன்னா अगर हमें पढ़ने के आने के बावजूद यदि हम नहीं पढ़ते हैं, வாசிக்கிற ஒரு பாக்கியவான். पढ़ने वाले धन्य हैं। அந்த வசனத்துல ஒரு ஆசீர்வாதம் நமக்கு கிடைக்கும். वो वचन का आशीष जरूर हमें मिलता है। பைபிள் சொல்லுது நீ கடன் வாங்குவதில்லை, बाइबल कहती है कि तू उधार नहीं लेगा, மற்றவங்களுக்கு கொடுப்ப. लेकिन तू उधार दूसरों को देगा। அந்த ஆசீர்வாதத்தை கர்த்தர்ட்ட கேட்கணும். और वो उधार वैसा आशीष प्रभु से मांगिए। சிலர் இதெல்லாம் கேட்க கூடாது. कुछ लोग कहते हैं ये सब बातें मांगना அது எப்படி தருவாரு, वो कैसे प्रभु देगा, இப்படி எல்லாம் நினைக்கிறது. ऐसे सोचते हैं। என்ன வேணாலும் கேட்கணும். जो भी आपको चाहिए आप उससे मांगिए। நான் எங்க சபையில ஒரு நாள் சொன்னேன், मैंने अपने कलीसिया में एक बार कहा, நிறைய பேர் தசமா கொடுக்கிய बहुत सारे लोग 10वां देते हैं। 1 லட்சம் ரூபாய் உனக்கு சம்பளம் வந்ததுன்னா எத்தனை பேர் கொடுப்பேன்னு கேட்டேன். 1 लाख रुपया अगर पगार आता है तो कितना लोग 10वां देंगे? நிறைய பேர் கை வைக்கிறாங்க. बहुत लोगों ने हाथ उठाया। இப்போ ஒரு சிலருக்கு 1 லட்சம் ரூபாய் சம்பளம் இருக்காங்க. अब कुछ लोग 1 लाख रुपए से पगार उठाते हैं, கரெக்டா தசமா கொடுக்காங்க. बराबर 10वां देते हैं। ஏன் கொடுக்க மாட்டாரா? क्यों प्रभु नहीं देगा? ஏன் கேட்க கூடாதா? क्या उससे मांग नहीं सकते? நான் கேட்கணும். हमें मांगना है, கர்த்தர் செய்வார். वो हमें जरूर करेगा। தேவன் நல்லவர்,
प्रभु बड़ा है அவர் கேட்கிற எல்லாத்தையும் கொடுப்பார். और मांगने वाले हर एक को देता है। கடைசி ஒரு சாட்சியை நான் சொல்லுகிறேன். आखिर में एक छोटी गवाही बताऊंगा। நான் ஒரு திருமணத்துக்கு போயிருந்தேன் போர்வலிக்கு. मैं बोरीवली में एक शादी में गया था। அப்போ ஒரு பெரியவர் ஒரு 60 வயசு இருக்கும். करीब 60 साल का एक बुजुर्ग व्यक्ति 60 वयசு 60 साल का அவர் ஒரு சாட்சி சொன்னார். उन्होंने गवाही दी। பிரதர் நான் இட்லி அவர் பாக்கேன் சைக்கிள்ல. मैं साइकिल में इडली का बेचने का धंधा करता हूँ। गली गलीல போய் கொடுப்பேன் இட்லி வரான். गली गली में मैं इडली बेचता हूँ। ஒரு நாள் நாய் கடிச்சிட்டேனே. एक बार एक कुत्ते ने मुझे काट लिया। அது ஒரு டென்ஷன் எடுக்கல. मैंने उसके बारे में सोचा ही नहीं। தட்டி விட்டுட்டேன். मैं ऐसे ही उसको ऐसे लात मार के मैं चला गया। ரத்தம்லாம் வந்துட்டு मुझे बहुत खून आया। நல்லா கடிச்சிட்டு अच्छे से उसने मेरे पूरे चमड़ी को काट लिया। குறிப்பிட்ட நாள் வந்த பிறகு थोड़े समय आने के बाद நாயே மாறின கொலைச்சேன். मैं कुत्ते के समान भौंकने என்ன लगा। டாக்டரை பிடிச்சு தூக்கி கொண்டு போயிட்டாங்க. डॉक्टर के पास उठाकर लेके गए। और டாக்டர் பார்த்து சொன்னாரு இது நாய் கடிச்ச விஷம் और அப்படின்னு. डॉक्टर ने देखते कहा ये तो कुत्ते ने इसको काटा है। என்ன கட்டில அப்படியே கட்டிட்டாங்க. காலை கட்டியாச்சு கையை கட்டியாச்சு. और मेरे हाथ पैर को काट में बांध के रख दिया। நல்லா இன்ஜெக்ஷன்லாம் போட்டாங்க. என்னென்னமோ பண்ணாங்க. इंजेक्शन डाले बहुत कुछ किए। என் நாக்கு வெளியே போட்டு ஆன்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன். मैं अपने जबान को बाहर डालकर कुत्ते के तरफ हाँफने लगा। வெளியே பேசுறதெல்லாம் எனக்கு உணர்வு இருக்கு. और बाहर जो लोग बोल रहे हैं वो मुझे महसूस हो रहा है। டாக்டர் என் பொண்டாட்டி சொல்றதுக்கு தெரியுது. और डॉक्टर मेरी पत्नी से जो बोल रहा है वो मैं समझ पा ஆனா रहा हूं। எனக்கு சொல்ல முடியல. लेकिन मैं बात नहीं कर पा रहा। எல்லாம் பிரயாசப்பட்டு பார்த்தாங்க. सब लोगों ने मेहनत किया। காலையிலே கொண்டு போயிடுச்சு. सुबह मुझे लेकर गए। சாயங்காலம் ஒரு 5 மணிக்கு டாக்டர் இப்போ வீட்டுக்கு வராரு. शाम को डॉक्टर अभी घर पे जा रहा है। நர்ஸ் கூப்பிட்டாரு. नर्स को बुलाया। நான் எனக்கு எல்லாம் புரியுது. ஆனா எனக்கு பேச முடியாது. मैं सब कुछ समझ पा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ, लेकिन मैं बातें नहीं कर நான் पा அப்படியே रहा। நாய் மாதிரி ஃபுல்லா பாக்கேன். मैं कुत्ते के समान उछल रहा हूँ। அவர் சொன்னாரு இந்த கேஸ்ங்க 1 ஹவர்ல இறந்துரும். ये आदमी अभी 1 घंटे में मर जाएगा। அதனால இறந்த பிறகு எல்லாம் நீங்க ரெடி பண்ணி ஃபார்ம் எல்லாம் நிறைச்சி நான் வச்சிருக்கேன். நான் கையெழுத்து போட்டு வச்சிருக்கேன். அந்த ஆட்கள் வரும்போது கொடுத்தது. और वो इसके परिवार वाले आएंगे तो ये अभी मर जाएगा 1 घंटे में। इसका पूरा फॉर्म साइन करके रखा है। आप पूरा भर के उनके परिवार को दे दीजिए। என்னைய கூப்பிடாது. मुझे बुलाना नहीं। ஜோ எல்லாம் வேணுமோ எழுதிட்டேன். और मैंने जो भी चाहिए सब लिख के साइन करके ஆனா रखा இது है। எனக்கு கேக்கு. ये मुझे सुनाई दे रहा என் है। பொண்டாட்டி வெளியே போட்டு இயேசுவே ரட்சி இயேசுவே ரட்சின்னு அழுதா. मेरी पत्नी बाहर खड़े रह के यीशु उद्धार कीजिए करके रो रही அவ है। அழுது ஜோமடுதா. और रोकर प्रार्थना அது कर रही கிறிஸ்துவ है। ஃபேமிலி. वो मसीहा का परिवार है। ஏசப்பாய புருஷனை ரட்சிங்க. यीशु मेरे परिवार का मेरे पति का उद्धार कर। ஆனா அந்த 1 ஹவர் அந்த பொண்டாட்டிக்கு தெரியாது. लेकिन ये 1 घंटे में मरेगा ये बात वो सब उनकी पत्नी को नहीं அது पता। அவருக்கு தெரியும். और उनको पता है। அவர் ஜோமன வருது வாய் ஆனா ஜோமன முடியும். और वो प्रार्थना करने के लिए विचार में है लेकिन प्रार्थना जबान से नहीं निकल रहा। கரெக்ட்டா 1 மணி நேரம் ஆச்சு. 1 घंटा पूरा हुआ। பரிசுத்த ஆவியானவர் அந்த வேலை இறங்குன. पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतर आया। அவர் அல்லேலூயா वो அப்படிங்கறார். हालेलुया करके उछला। அல்லேலூயா கேரு. हालेलुया करके कहा। நம்ம அப்படி கட்டல அசைக்கிறாரு. वो अपने काट को हिलाना शुरू किया। அக்கபத்தில் உள்ளவங்க பாகலாயிட்டு ஓடுறாங்க. और आसपास के लोग भागने लगे ये पागल हो गया। அவர் நேட் சொல்றார். பாகலாகல இயேசு ने उसको चंगाई. और वो नर्स ने कहा उनको चंगाई मिल चुका है यीशु के नाम आ से। கட்டல அவுந்தாச்சு. उनके बंधन को खोल दिया। ஓ அவர் எழும்பி அல்லேலூயா சொன்னாரு. वो उठकर हालेलुया कहा। கொண்டாட்டி கண்ணிலோடு ஜெபம் பண்ணாங்க. उनकी पत्नी बाहर खड़े रहकर आंसू के साथ ये प्रार्थना की। स्टोरी இல்ல நடந்தது. ये बातें कहानी नहीं, ये अभी थोड़े दिन पहले हुआ है। ரொம்ப சந்தோஷம். मुझे बहुत खुशी हुई। கொண்டாட்டி சொன்னாங்க ஒரு சோமாயிட்டு. और पत्नी ने कहा तुझे चंगाई हुआ। இனிமே ஞாயிற்றுக்கிழமை இட்லி தந்தா கிடையாது. अब रविवार के दिन इडली का धंधा छोड़ देना। சபைக்கு போகணும். कलिसिया में जाना। கர்த்தர் சுகம் கொடுத்துட்டார். प्रभु ने चंगाई दिया है। बस ஞாயிற்றுக்கிழமை ஏற்கனவே சபைக்கு வராங்க. रविवार कलिसिया में आए हैं। ஒரு நாள் கூட லீவ் போடுங்க. एक दिन भी उन्हें छोड़ा ஆனா नहीं। மற்ற நாள் சைக்கிள் போறாரு. अगले दिन से वो साइकिल में इडली बेचना शुरू। அவர் சொல்றாரு பிரதர் நான் மனசுல யோசிச்சேன். मैंने मन में सोचा அண்டர் எவ்வளவு நாள் வரைக்கும் நான் சைக்கிள்லயே போறது. प्रभु कब तक मैं साइकिल में इडली बेचूं। எனக்கு வயசாகிட்டே இருக்கு. मेरा तो उम्र जा रहा है। இப்படி நான் யோசிக்கும் போது பக்கத்துல ஒரு பில்டிங் கட்டுறாங்க. और ऐसा सोचने के समय पर पास में बिल्डिंग बना ஒரு रहे பெரிய थे। சர்தார் வாசல் என்னாரு. एक सरदार जी वहाँ पर सड़क पे बैठे ஓ थे। அண்ணா இதரோ இட்லி वाला என்னாரு. वो इडली वाले आने इधर आओ करके बुलाया। பரவாயில்ல இன்னைக்கு இட்லி நம்ம இட்லில வித்துறோம். शायद यहाँ पर ये पूरा इडली बेच देगा। வேலை பார்க்கறவங்க சாப்பிடுறாங்க. ये काम करने वाले सब ले लेंगे। நான் போன உடனே அவர் சொன்னாரு புட்டா எவ்வளவு நாளைக்கு இப்படி சைக்கிள்ல சுத்துன்னு கேட்டாரு. वो सरदार जी ने पूछा आप बुढ़ा हो गया कब तक साइकिल में आप घूम के ऐसा इडली बेचोगे। என்ன செய்ய அப்படிதான் சுத்த வேண்டியிருக்கு. मैंने कहा क्या करें ये काम है ऐसा करना पड़ेगा। இந்த கடையை நான் உனக்கு தரத நீ வேலை செய்ய விருப்பியா அப்படின்னாரு. मैं ये दुकान तुमको दूंगा यहाँ आप खड़े रहकर इडली बेचोगे।
செய்வேன், ஆனா எனக்கு பணம் இல்லையே அட்வான்ஸ் கொடுக்க. उन्होंने कहा मैं करूंगा लेकिन एडवांस के लिए मेरे पास कुछ पैसे नहीं है, அட்வான்ஸ் எல்லாம் வேண்டாம், मुझे एडवांस नहीं चाहिए மாசம் மாசம் பேங்க்ல பணம் போட்டுறணும், और हर महीने तो बैंक में पैसा डाल दे, நான் உனக்கு வாடகை தரேன். मैं तुम्हें दुकान भाड़े में देता हूँ, சேர்த்து அவ்வளவு வாடகை எனக்கு கொடுக்க முடியாது. इतना बड़ा भाड़ा मैं नहीं दे पाऊंगा, எவ்வளவு கொடுக்க முடியும்? कितना दे सकते हो, சரி எவ்வளவு கொடு, जितना हो सके उतना भाड़ा देना, பேங்க் அக்கவுண்ட் உனக்கு தருவேன், நான் வர மாட்டேன், நீ பேங்க்ல போட்டுறணும். और मैं नहीं आऊंगा, बैंक अकाउंट का नंबर देता हूँ, तुम बैंक अकाउंट में हर महीने पैसे கொண்டு डालो, போய் பாரு, அங்க மோரி இருக்கு, தண்ணி இருக்கு, எல்லாம் சரியா நல்லா இருக்கான்னு பாரு. और देख ले अंदर वहाँ पर बाथरूम है, नल है, पानी सब आ रहा है क्या देख लेना, ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. और दुकान चालू हो गया, என்னைக்கும் நடக்கும் பிரதர். आज भी वो दुकान चला रहे हैं, சார் அது மாதிரி நான் பார்க்கவே இல்ல. और उसका उस सरदार को मैंने आज तक कभी देखा नहीं, அவர் வர மாட்டாரு சேட், वो तो सेठ है, वो कभी इधर आते ही ஆனா नहीं, நான் பேங்க்ல பணம் போட்டுறேன். लेकिन उनके खाते में मैं बराबर पैसा भेजता हूं। ஞாயிற்றுக்கிழமை சபைக்கு தான். लेकिन रविवार का दिन कलिसिया में, எல்லாருக்கும் தெரியும் ஞாயிற்றுக்கிழமை கடை திறக்காது. और सबको मालूम है रविवार के दिन दुकान बंद, எல்லாருக்கும் தெரியும் ஞாயிற்றுக்கிழமை கிட்ட ஒண்ணும் வராது. और रविवार के दिन दुकान में कोई नहीं आता, கர்த்தரை நடத்துகிறார். प्रभु मुझे चलाता है, கர்த்தர் நல்லவர். प्रभु भला है, எத்தனை பேருக்கு அந்த ஆசீர்வாதம் கிடைக்கும்? कितने लोगों को ऐसे आशीष मिली है, பரிசுத்த நாள்ல நான் தெய்வ சமூகத்துக்கு வரணும். पवित्र दिन में मैं प्रभु के समय में आना है, அவர் பார்த்துக்கிறார். वो देख लेगा, அது நடக்குமா? क्या वो होगा, நடக்கும். जरूर होगा, எப்படி நடக்கும்? कैसे होगा, உலகம் பூரா இருக்கிற ஜனங்களுக்கு போஷிக்கிறவர் ஒண்ணே நடக்க முடியாதா? आगे दुनिया भर को खिलाने वाला क्या आपको नहीं खिला सकता, அவர் நல்லவர். वो भला है, அவரு நீ எல்லாம் இப்படி எல்லாம் மாறினாதான் உனக்கு தரணும் அப்படி எல்லாம் கிடையாது. वो प्रभु ऐसा नहीं कहता तू ऐसा बदलेगा तो ही मुझे दूंगा, அவன் இருதயத்துல நீதி தெரியுதா அது நடக்கணும் கண்டிப்பா. तुम्हारे दिन में मन में ऐसा लगता है कि यही सही रास्ता है, वो सही रास्ते में चलिए, वो देगा, பைபிளை வாசி, बाइबल को पढ़िए, பரிசுத்தாவியானவர் சொல்லுவாரு, पवित्र आत्मा सिखाएगा, அப்படியே நீ நடக்கணும். आप वैसे ही चलिए, நான் பாக்கியவான். हम धन्य हैं, காரணம் இயேசுவை நான் ரட்சகராக தெரிந்து கொண்டேன். क्योंकि यीशु को मैंने उद्धार करता करके स्वीकार किया, அவருடைய நாமத்தை நான் ஆராதிக்கிறதுனால. उसके नाम को मैं आराधना करता ஓ हूँ, அவர் நல்லவர். वो भला है, அல்லேலூயா. हालेलुया। எத்தனை பேருக்கு இயேசு நல்லவரா இருக்கிறார்? कितने लोगों के लिए यीशु भलाई करने वाला है, हालेलुया, அவர் மகிமையான காரியங்களை वो செய்தார். महिमा के कार्य को அவர் करता है, கல்வாரி சிலுவையில நமக்காக ரத்தம் சிந்தினார். कलवरी क्रूस पर हमारे लिए मर गया, ஆகவே என்னுடைய பாவத்தை அக்கிரமங்களை அவர் மன்னிப்பார். मेरे पाप और अधर्म को उसने क्षमा किया, என்னுடைய குடும்பங்களை அவர் ரட்சிப்பார். मेरे परिवार का उद्धार वो करता है, அடிக்கடி வேதனைப்படுத்துற அந்த வியாதியை இயேசு எடுத்து போடுவார். और बार बार तकलीफ देने वाले बीमारी को यीशु चंगा करता है, பலவீனமா இருக்கா அவன் எண்ணெய் ஜோமணி போடு கர்த்தர் क्या சுகமாக்குவார். कमजोर है थोड़ा तेल से प्रार्थना करके लगाइए, प्रभु चंगा करेगा, இயேசு சொல்லியிருக்கிறார், यीशु कहता है, ஐயா நீ சொன்னபடி நான் செய்திருக்கிறேன்னு प्रभु சொல்லணும். आपने कहा इसीलिए मैंने ये किया, आपको चंगा करना है, நான் போட்டுட்டேன், मैंने तेल तो लगा दिया, நீங்க சுகமாட்டலன்னா அப்புறம் நான் உங்க மேல வருத்தப்படுவேன். आज चंगाई आप नहीं करेंगे तो आपके ऊपर मुझे गुस्सा करना पड़ेगा, கண்டிப்பா சொல்லணும். जरूर कह सकते हैं, ஜெபம் பண்ணும்போது கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பார். हम जब प्रार्थना करते हैं तो वो जरूर आशीष करता எல்லாம் है, மனங்க பட்டி ஜெபம் हम सब घुटने में आके प्रार्थना करेंगे, मेरे कारण को गायन हुआ, मेरे पाप को उठा लिया, मेरे कारण को घायल हुआ, मेरे पाप को उठा लिया, जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा, जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा, हालेलुया, 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 हालेलुया। Praise the Lord. நம்ம எல்லாரும் சொல்றோம், हम सब प्रार्थना करेंगे, எல்லாரும் சொல்றோம். हम सब प्रार्थना करेंगे, ஏசப்பா நோக்கி நம்ம சொல்றோம். यीशु की ओर देखकर प्रार्थना करें, கர்த்தரை தெய்வமாய் கொண்ட ஜனம் கேளுங்கள். प्रभु को जो खुदा करके स्वीकार करता है वो धन्य है, சகோதரி நீங்களே இங்க வரல, और हे भाई बहन आप खुद यहाँ नहीं आए, ஏசப்பா தான் நம்மள கொண்டு வந்திருக்காரு. यीशु आपको यहाँ ले आया है, இந்த கிராமத்துல எத்தனையோ ஜனங்கள் இருக்காங்க, इस नगर में इस गांव में बहुत सारे लोग हैं, ஆனா தேவன் நம்மளை முன்குறித்தார். लेकिन उसने हमें चुना है, அவர் நல்லவர். वो भला है,
ಇನ್ನು ಮತ್ತೊಬ್ಬಳು ರಕ್ಷಿಪೆ ಪೆಟ್ಟುಕೊಳ್ಳ ये उद्धार को और भी लोग पाने चाहिए, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಜನರು ರಕ್ಷಿಸಪಡணும். आस पास के रहने वाले लोग पाने चाहिए। முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தை நீதியை தேடுங்க. पहले परमेश्वर के राज्य को और उसकी धार्मिकता को खोज में रखिए, ಎಲ್ಲ ಕರ್ತರು ಕೂಡ बाकी सारी बातें आपको मिलती रहेगी। ಜೋಮ್ ಮಾಡುವ ಯೇಸಪ್ಪನ ಹೋಗಿ ಜೋಮ್ ಮಾಡಿ. यीशु की ओर देखकर प्रार्थना करें, ಎಲ್ಲ ಅವನವೇ ಸೇವಕ್ಕೆ ಜೋಮ್ ಮಾಡಿ. अपने अपने जरूरतों के लिए प्रार्थना करें। ಯೇಸಪ್ಪನ ವೇದ ವಾಸಿಸುತ್ತೆ. और ईश्वर में कलाम पढ़ूंगा, ನಾವು ನಂಬುತ್ತೇವೆ. मैं आपको भरोसा करता हूँ, ನೀರನ್ನೇ ರಕ್ಷಿಸಿ. आप मेरा उद्धार कीजिए ಎನ್ ಮನೆಗೆ ಎನ್ ಕಡವನೆ ರಕ್ಷಿಸಿ. और मेरा पति, मेरे पत्नी, मेरे परिवार को उद्धार ಎನ್ कीजिए, ಪಿಳ್ಳೆಗಳಿಗೆ நல்ல ಸುಖಮಾಕು. मेरे बच्चों को चंगाई कीजिए। ಕಡನೆ ವಾಂಗಕೂಡದು मैं ಯೇಸಪ್ಪ. दूसरे से कभी उद्धार नहीं लेना ಎನ್ನ चाहता, ಆಶೀರ್ವದಿಗೆ मुझे ಯೇಸಪ್ಪ. आशीष दीजिए ಎನ್ನ ಸಂಬಳದ ಕೂಟದ ತಾರಕ. और मेरे पगार को बढ़ाइए, ಎನ್ನ ವ್ಯಾಪಾರದ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಾರಕ. मेरे काम धंधे को आशीष कीजिए, ಬೇಟುಗಳ ಕೋಟೆ ತಣ್ಣೀರ ಆಶೀರ್ವಾದ. मेरे घर के अंदर रोटी और पानी को आशीष ನಾವು कीजिए। ನಾಳೆ ಮಾರಕಮ್ಮ. मैं कभी आपको नहीं बोलूंगा, ನೋಡಿ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. मैं आपके साथ सर्वदा रहूंगा। ஒரு நாள் ஞாயிற்றுக்கிழமை நான் வேலை செய்ய மாட்டேன். कभी भी रविवार के दिन में और कोई काम न करूंगा, பரிசுத்தமுள்ள தெய்வத்தை ஆராதிப்பேன். मैं पवित्र प्रभु तुझे आराधना करूंगा। என்னால முடியாது. मुझसे नहीं हो पाएगा, நீங்க உதவி செய்யுங்க. लेकिन आप मेरा मदद நீங்க कीजिए, உதவி செய்யுங்க. आप मदद कीजिए। ஏசப்பா, यीशु को धन्यवाद, எல்லாரும் கர்த்தர் நன்றி சொல்லுங்க. हम सब यीशु को स्तुति करें। கர்த்தர் நம்முடைய ஜெபங்களை கேட்டார். प्रभु ने हमारी प्रार्थना को सुना அவர் அநேகரை சுகமாக்குகிறார். और वो हर एक को चंगाई करता அவர் है, ரட்சிக்கிறார். वो उद्धार करता है, விடுதலையாக்குகிறார். वो छुटकारा देता है, ஆசீர்வதிக்கிறார். आशीष करता है। கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். प्रभु को धन्यवाद हो, எல்லா துதி கனம் மகிமா இயேசுப்பாவுடைய நாமத்தில் सारा स्तुति महिमा आदर यीशु के नाम से, இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் பிதாவே. यीशु के नाम से मांगते हैं पिता। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार से क्षमा करते हैं वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा करो, हमें परीक्षा में न डाल परंतु तुम्हारे से बचा, क्योंकि राज्य यीशु मसीह का कृपा दया उनका आशीष सदा कर आपका घर के साथ आपका परिवार के साथ हमेशा रहने के लिए प्रभु यीशु मसीह का नाम सब लोग मांगते हैं। सबको फैसला